To the Siddharth group of educational institutions, which we usually consider it as our Siddharth family. This is the most exciting and remarkable meeting by the people who were the pioneer of the political power of our beloved ex-Chief Minister Nandamuri Taraka Ramarao Garu. The National Institute of Political Consciousness was established by our Nandamuri Taraka Ramarao Garu in the year 1988 with the motto of giving the best administration ever felt by any of the politician in Andhra Pradesh. For all that, we all must be gratitude for him, grateful to him, because he is the person who gave a political punch for all the Telugu people who are living with us. And it is a great, now we have that team with us in our college premises after a long gap, which shall be very remarkable and memorable moment for all of us. Sir, please put hands to all together. Our respected chairman sir has taken some effort to put all you together after a long time. So it's a great privilege to honor them all to gather here for your reunion for this National Institute of Political Consciousness. Just by finding the name itself, Nandamuri Taraka Ramarao Garu, a born leader, leading inspiration and inspirable motivator, a remarkable political personality who took the pride of Telugu people and language to the highest pinnacle across the world. So, we shall take privilege to be here with all of you here just because we certainly come to know that with his type of energy, self-confidence and respect, the power, everything shall be shared by you and experienced by you. Certainly that may help us for us also to transfer your energies to the remainder. So now I take privilege to invite our respected Chairman Sir, Dr. Kondur Ashok Raju Garu onto the dais. Sir, please welcome sir. Thank you sir. Thank you very much for this wonderful opportunity for all of us. And it's my honor to invite Professor Veeram Reddy Garu onto the dais, a political science faculty background who is a master for our present Chandrababu Naidu Garu, Sri Chandrababu Naidu Garu. Sir, please welcome sir. It's our privilege to be with us on this auspicious day. Thank you sir for your valuable presence today. And my heartfelt welcome to Sri Venkata Reddy Garu, the Professor of English and Yoga Master. Sir, please welcome on to the dais, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your presence with us. It's really a privilege for all of us to share your knowledge and experience. And I immensely pleasure to invite Srimati Bhagyavati Garu onto the dais. Madam, please welcome. It's our great privilege and honor to be with ma'am and this politically experienced and valuable people today. Thank you sir. We expect you may share all your experiences and you can share your knowledge and power with all of us. Thank you very much. So I would like to
request all the delegates to take part in the lighting the lamp in honorarium of our ex-CM. Madam, please, sir, please take part in lighting the lamp as a part of order. అలాగే మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి నివాళులు అర్పించడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మేడం, మొదటగా దీప ప్రజ్వలన జరుగుతుంది. తీయని మధురానుభూతిగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు. ఇది ఒక మంచి శుభముహూర్తం. చాలా ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ కలుస్తున్నారు. మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. వెంకటరెడ్డి గారు ప్రజ్వలన చేశారు. ఇప్పుడు మన ఆనరబుల్ చైర్మన్ సార్ దీప ప్రజ్వలన చేస్తున్నారు. భాగ్యమణి గారు దీప ప్రజ్వలన సాధిస్తున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉన్నది అందరికీ. మంచి శుభ ముహూర్తం మన అందరికీ కలగడం. ఇప్పుడు మన నందమూరి తారక రామారావు గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ కార్యక్రమంలో ఖచ్చితంగా అందరూ ఆ యొక్క మెమరీస్ని, ఆ పవర్ని మళ్ళీ మనం తీసుకొని అంత పొలిటికల్ ఎనర్జీ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, కొత్త అమరావతిలో అని అనుకుంటున్నాను. మీ అందరి సహకారాలు ఈ తర్వాతి తరానికి పాస్ చేసి అలాగే ఒక మంచి స్టేట్గా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. సమయం 1 గంట అయింది. నా సమయం, నా వాచం. కొంతమంది 3 గంటలకల్లా ఇక్కడ నుంచి భోజనానంతరం నిష్కరించే అత్యవసరమైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కార్యక్రమాన్ని క్లుప్తంగా ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. అందరూ సహకరించవలసిందిగా కోరుతాము. ముందుగా మన జాతీయ రాజకీయ పరిజ్ఞాన పరిషత్ ఫౌండర్ చైర్మన్ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి నివాళులు అర్పించుకున్నాం. అదేవిధంగా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో భాగమై మరి పరమతించినటువంటి కీర్తిశేషులైనటువంటి వారికి నివాళులు అర్పించే కార్యక్రమం శ్రీ టిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ గారిని ప్రతిపాదించవలసిందిగా కోరుతాం. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు జాతీయ రాష్ట్ర రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసిన విశ్వవిఖ్యాత నటులు, తెలుగువారి ఖ్యాతిని పౌరుషాన్ని నలు దిశలా చాటిన కీర్తిశేషులు నందమూరి తారక రామారావు గారి వినూత్నమైన ఆలోచన నుంచి పుట్టిన రాజకీయ పరిజ్ఞాన పరిషత్తులో 9 నెలలు గండిపేటనే ప్రపంచంగా భావించి మనతో మెలిగిన మన మార్గదర్శకులు, స్నేహితులు కొందరు స్వర్గస్థులైన వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిద్దాం. వారిలో మన ఆచార్యులు శ్రీ ఎఫ్డి వకీల్ గారు మరియు మన విద్యార్థుల్లో పెద్దలు కీర్తిశేషులు మాలంపాటి వెంకట నరసింహరావు గుంటూరు సిలకలూరుపేట, ఎన్వి రావు విజయవాడ, కరీంనగర్ ఆయన టిఎన్టీవీసీ నాయకులు కూడా, అలాగే తన్నీరు వెంకటేశ్వరరావు అడ్వకేట్, పాపం ఆరోగ్య సంస్థతో ఈ మధ్యనే రీసెంట్గా చనిపోయారు, మేము వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. వీళ్ళు ఖమ్మం, వీరు ఆత్మకు శాంతి కలగాలని 2 నిమిషాలు మౌనం పాటిస్తాం.
చేశాను ప్రసాద్ గారు. ముందుగా ఈ యొక్క ఈనాటి కార్యక్రమానికి అతిథులుగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు వీరంరెడ్డి గారికి, ఆచార్య వెంకటరెడ్డి గారికి, ఆచార్య భాగ్యవతి గారికి, ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి మన మిత్రులు సహచరులు సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీ అశోక్ రాజు గారికి, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, మిత్రులకు, బంధువులకు, స్నేహితులకు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సిబ్బంది వారికి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ముందుగా శ్రీ అశోక్ గారిని ఆహ్వానం పలకవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. వేదిక ఆలోచించినటువంటి పెద్దలు, గురువులు ప్రొఫెసర్ వీరంరెడ్డి గారు, వెంకటరెడ్డి గారు, వారి శ్రీమతి గారు, అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సోదర సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈరోజు చాలా కాలం తర్వాత మనం వైజాగ్లో మన వాళ్ళు నాగమణి గారు, అరుణి గారి ఇనిషియేషన్స్తో వైజాగ్లో ఒక మీట్ జరిగింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోజు మాస్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు ఈసారి అశోకను తిరుపతిలో చేస్తాడు అని ప్రపోజ్ చేశారు. అంటే నా ప్రమేయం లేకుండానే చేశారు. ఆ హక్కు, స్వతంత్రం మనందరిలో అందరికీ ఉందని నా భావన. వెంటనే దాన్ని చేద్దాం అనుకుని మేలో కానీ జూన్లో కానీ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇదే అయింది. సో ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ సిద్ధార్థ కుటుంబం హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ, వచ్చినందుకు అందరూ శ్రమ తీసుకొని ఇంత దూరం నుంచి, అలాగే మాకు మా కుటుంబానికి హృదయపూర్వకంగా సపోర్ట్ చేసి మీరు ఈ సమయంలో వచ్చి ఆ శక్తిని మాకు ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. సో మనకి నాయుడు గారు చెప్తుంటారు, చాలామంది తత్వవేత్తలు బోధిస్తూనే ఉంటారు. ఆయన ఒక మాటలో చెప్పేశారు, అన్నీ ఉంటాయి, ఏముంది, ఏం ప్రయోజనం, మానవ సంబంధాలు ముఖ్యం, స్మరించుకునేవారు ముఖ్యం అని ఆయన నిన్న ఒక మాటలో చెప్పి అందరినీ నవ్వించారు. అంటే ఏడవాల్సిన సమయంలో నవ్వించారు. కాబట్టి హ్యూమన్ రిలేషన్స్లో వైజాగ్లో కలిసిన రోజు అందరూ రియలైజ్ అయ్యారు. 28 years గ్యాప్ తర్వాత ఈ 28 years చాలామంది గుర్తుపట్టలేదు వాస్తవానికి అయితే. కానీ అప్పుడు రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈరోజు ఇంతమంది వచ్చినందుకు చాలామంది మిత్రుల్ని మిస్ అయినాం ఈరోజు కూడా. కానీ వారందరూ నెక్స్ట్ మీట్లో డెఫినెట్గా అందరూ కలిసే ప్రయత్నం ఇంకా మనం అందరం గట్టిగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, బ్రీఫ్గా చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఇవన్నీ ఈరోజు చూడాలనుకుని శేఖర్ గారు వచ్చి అందరికీ చూపించి ఒకసారి అని అన్నప్పుడు సమయం ఎక్కువ పడుతుందని భయపడ్డాను, కానీ బట్ తప్పదు చూపించాలి అన్నప్పుడు రావడం జరిగింది. కరెక్ట్గా సమయం కూడా ఎక్కువైంది. 3కి మస్తుగా వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి షార్ట్ కట్ చేసేస్తాం ప్రోగ్రాం. కాబట్టి ఈ ప్రాంగణంలో మీరు అందరూ విచ్చేసినందుకు మీకు ఈ ప్రాంగణం గురించి తెలియాలి. కారణం, నేను మీ సహచరుడిగా, సన్నిహితుడిగా నేను జాతీయ రాజకీయ పరిజ్ఞాన పరిషత్తులో ఉండి, యాక్చువల్గా అప్పటికే నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉన్నాను. బికాజ్ నాకు ఐస్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. నా డిగ్రీ అయిన వెంటనే ఐస్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేశాను నేను. దాని తర్వాత ఇడియల్స్ ఫ్యాక్టరీ నేను స్టార్ట్ చేస్తుంటే మా ఫాదర్ తిట్టారు, అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టి నువ్వు ఏదైనా అయితే పర్వాలేదు. అయితే అంత పెద్దది ఏదైనా అయితే వీడు ఆస్తి మొత్తం అమ్మేస్తాడని భయపడ్డాడు. సార్ దాని తర్వాత 84లో నేను 3 కాన్వెంట్ స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేశాను. ఒకటి మా విజయపురంలో, రెండవది తిరుపతి గంగిరెడ్డిపల్లిలో, మూడవది వెంకటరాజకుప్పం అనే ఒక మండల హెడ్ క్వార్టర్లో. దాదాపు జాతీయ రాజకీయ పరిజ్ఞాన పరిషత్ ప్రారంభిస్తున్నావు రమ్మని చెప్పినప్పుడు అప్లై చేసి అక్కడ వచ్చి మేము అందరినీ కలుసుకునే భాగ్యాన్ని ఎన్టీ రామారావు గారు కల్పించారు. సో
సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఎవరికి ఇష్టం లేదు. మా నాన్నగారికి అయితే అసలు ఇష్టం లేదు. అటువైపు వెళ్ళడం మనకి కరెక్ట్ కాదు, నువ్వేదో చేస్తున్న పని జాగ్రత్త చేసుకోన్నారు. కోర్స్ ఆయన జాబ్ తీసుకొచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చి చేతులు పెడితే నేను కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసి ఇచ్చిన జాబ్ నేను చేయను అని చెప్పాడు జరిగింది. అంతకుముందే స్టార్ట్ చేయకముందు ఈ వ్యాపారాలన్నీ. అయితే ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని స్టార్ట్ చేసి బాగా చాలా పర్ఫెక్ట్ అండ్ కంఫర్టబుల్ స్టేజ్లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వ్యవసాయం కూడా స్టార్ట్ చేశాను. టైం ఉందని ట్యూటోరియల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసాము. అన్నీ చేసిన తర్వాత 88 ఎప్పుడైతే ఇది జరిగిందో ఒకవారు నైట్ డెసిషన్ తీసుకొని మా నాన్నగారికి చెప్పకుండా మా అమ్మకు మాత్రమే చెప్పి నాన్నకి రేపు చెప్పు అని చెప్పి ఊరికే వన్ డే వెళ్ళొచ్చేస్తానని చెప్పి అయితే వచ్చేసాను. సో వచ్చి అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అది ఎందుకు అవుతున్నాం ఏంటి అనేది దైవం ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, కానీ జాయిన్ అయిపోయినాం. ఎన్ఐబిసిలో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చినారు, డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ నుంచి వచ్చినారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకమైన హావభావాలు ఉంటాయి, భావావేశాలు ఉంటాయి, ఏమేమో ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ మాత్రం ఒక భయం ఉండేది. ఎన్టీఆర్ ప్రాంగణం కాబట్టి ఒక క్రమశిక్షణ ఉండేది కాబట్టి తట్టుకోగలిగినాం. అక్కడ కదా ఎన్టీ రామారావు గారి శక్తి లేకుండా ఉండే మాత్రం డెఫినెట్గా చాలామంది జైలుకి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ క్రమశిక్షణ మనకి ఒక దారి చూపించింది, నో డౌట్. ఆ క్రమశిక్షణ గడ్డపేటలో మనం ఇచ్చినటువంటి శిక్షణలో డెఫినెట్గా అందరం కూడా ఎంతో కొంత దీన్నైతే మాత్రం తీసుకున్నాం. నాదైతే మాత్రం డెఫినెట్గా బిజినెస్ చేసుకుంటా పోయింటే తెలియదు, కానీ ఎప్పుడైతే గడ్డపేటకు వచ్చి అది అయిన తర్వాత గడ్డపేటలో ఉన్నప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు వర్క్ అంతా చూసేటప్పుడు నేను జనరల్గా కామెంట్ చేసేవాడిని. నేనంటూ వర్క్ చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు చేయలేము, లేదు, ఇట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్. నాకు వచ్చానన్నా యాదృష్టంగానన్నా దేవుడు తెలియాలి. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేస్తానని యాదృష్టంగానో తెలియదు, కానీ బట్ వర్క్ చేయడం జరిగింది. అది ఎలా జరిగిందంటే మామూలుగా మినిస్టర్స్కి ఇచ్చేసినప్పుడు మన అందరిలో నన్ను అపోజ్ చేశాము. వద్దు, మనం వచ్చిన కాన్సెప్ట్ వేరు. పిఏపిఎస్లు అంటే అదొక కరప్ట్ ఏరియాగా ఉంది, దాన్ని మనం చెడుపేరు తెచ్చుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఎన్టీఆర్ ఎందుకంటే నాయకులందరూ కలిసి దానిలో దోషిస్తే వీళ్ళు సరిపోతుంది, నాయకులు కాలేరు అనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు అందరినీ చేయడం జరిగింది. 89లో గవర్నమెంట్ పోతేనే ఇమీడియట్గా చేస్తూ ఉన్నారు. యాక్చువల్గా నేను అసెంబ్లీకి అమర్నాథ్ టీడీఎల్పీలో ఉండేవాడు కాబట్టి వస్తూ ఉండేవాడిని. అరుణ వీళ్ళందరూ పంజాగుట్ట ఒక బిల్డింగ్లో ఉండేవాడు. మేము మెస్కి వెళ్ళేవాడు. మెస్ ఉండేది భీమవరం వాడు పంజాగుట్ట. అక్కడికి వెళ్ళి వస్తూ అప్పుడప్పుడు ఒకరిని ఇద్దరిని కలిసేవాడు. సో అమర్నాథ్ కలుస్తూ ఉంటే అమర్నాథ్ ఒక రోజు ఏమైనా ఉన్నటువంటి సడన్గా నేను ఒక న్యూస్ చెప్తాను తర్వాత చెప్తాను అన్నాడు. చెప్పలేదు. ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంకా అమర్నాథ్ని అడగడం కంటే గమనడం చాలా ఉత్తమమైన పని. అందుకని అమర్నాథ్ని అడగలేదు, కామ్గా ఉన్నాను. ఉన్నట్టుండి ఒక రోజు లేదు, ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, ఎన్ శ్రీనివాస్ అప్పటికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా ఛార్జ్ తీసుకొని చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర. శ్రీనివాస్ పీహెచ్డీ చేయాలని చెప్పి లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ఐ మే గో ఫర్ 6 months ఆర్ 1 year అని చెప్పినట్టు ఏదో నాకు చెప్పినట్టు గుర్తు. అమర్నాథ్ 1 year 1 year బ్రేక్ తీసుకోవాలి నేను, లేదా 6 months బ్రేక్ తీసుకొని నేను మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవుతానని శ్రీను ఆ ఆపర్చునిటీని పక్కన పెట్టి నేను పిహెచ్డీ ముఖ్యమని, పర్సనల్ క్యారియర్ ముఖ్యమని దానికి వెళ్ళారు. సో అటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మామూలు మనుషులు మీకు అయ్యే సాధ్యమయ్యే పని కాదు వాస్తవం. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర టీఆర్ లాంటి వ్యక్తి దగ్గర, అంత వర్కహాలిక్ దగ్గర వర్క్ చేయాలనుకునే అవకాశం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని త్రోణప్రాయంగా పక్కన పెట్టి నా క్యారియర్ ముఖ్యం, పిహెచ్డీ చేసుకోవాలని చెప్పి వెళ్ళినటువంటి శ్రీనివాస్కి నిజంగా హృదయపూర్వక అభినందనలు, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఆయన అంటే బాగుపోయిన నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చేది కదా. చెప్తున్నాను, లేలు లెక్కుంటాయి చూడండి. ఆయన ఏంది సరే, అమర్నాథ్కి ఇంకేదో ఒపీనియన్ అన్నట్టుంది, నాకు చెప్పాలనుంది, చెప్పడం లేదు, చెప్పాలన్నది చెప్పడం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. సరే, నేను మామూలుగా ఉన్నాను. బాబు గారు రోజు టీడీఎఫ్కి వచ్చినారు, విష్ చేశాను. ఏం చేస్తున్నావు అన్నారు. ఉన్నానండి ఇక్కడే అన్నాను, ఇంకేం మాట్లాడలేదు. పంజాగుట్టలో నేను ఆ మెస్ దగ్గర భోంచేసి నేను కరెక్ట్గా ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వస్తున్నాను. హఫీజ్ అని ఒక అబ్బాయి వచ్చినాడు. హఫీజ్ అని ఒక ముస్లిం అబ్బాయి ఉంటాడు, వాయల్పాడు, హైదరాబాద్లో ఇన్సూరెన్స్ దీనిలో వర్క్ చేస్తాడు.
అతను ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కలిసి చిన్న చిన్న సందేశాలు ఇచ్చిపోతూ ఉంటాడు. అంటే పనికి రాకపోనే ఆయనకి నేను చెప్పాల్సి చెప్పేసిపోతూ ఉంటాడు. ఆ రోజు సడన్గా వచ్చి నువ్వు అర్జెంటుగా ఎక్కువ బైక్ అన్నాడు. ఏంటి హఫీజ్ అంటే ఎక్తావా ఎక్కువాను అన్నాడు. ఎక్కాను. నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. హఫీజ్ ఎందుకు తీసుకెళ్ళి నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ గమనుండు రా అని తీసుకెళ్ళి నేరుగా తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంట్లో ప్రవేశపెట్టాడు. ఆయన ఏమయ్యా నువ్వు నేను అడిగాను కదా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వేం మాట్లాడేది అన్నాడు. ముందే 4 రోజుల ముందే అడుగున్నాను. సరే ఆయన తెలుసు ఈయన చెప్పింది నాకు తెలియదు, నాకు చెప్పలేదు అతను సస్పెన్స్ అని చెప్పి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఓకే అడిగాడు, ఫ్యామిలీ గురించి అడిగినాడు. తర్వాత నాన్నగారు ఏం చేస్తారు అడిగారు, అది చేస్తుంటే చెప్పినాను. ఫాదర్ కూడా కాంగ్రెస్ అండి, అది ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ పెద్ద ఆయన కూడా తెప్పించుకొని అడిగారు. యాక్చువల్గా అయితే మత్స శ్రీనివాస్ అన్నది తెలుసు, ప్రసాదరావు గారిని పిలిచి ఈయనకి ఏ ఫీజు వసూలు చేయొద్దు అని అన్నారు ఫస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ కాంగ్రెస్, ఈయన సపోర్ట్ లేదు అని అన్నారు. అఫ్కోర్స్ నేను కట్టాను తర్వాత, అది వేరే విషయం. అయితే తీసుకెళ్ళి ఇది చేసినారు, అయిపోయింది. ఆయన సరే రేపటి నుంచి వచ్చేయన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు. రేపటి నుంచి వచ్చేయమన్నాడు. ఏంటినా అసలు ఏం తెలియదు చెప్పకుండా అనుకొని ఇంకా ఆఫీస్ని పట్టుకుందామని మళ్ళీ ఆఫీస్ బయటకు వచ్చి ఆఫీస్ ఏంటంటే ఏం లేదు, నేను ఇంతకు ముందే వచ్చినాను, 1/2 అవర్ ముందు వచ్చినాను, మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. నాకు తెలిసి ఏం జరుగుతుందంటే అమర్నాథ్ దగ్గర కూడా ఎత్తుంటాడు ఆఫీస్. అమర్నాథ్ దగ్గర ఏదైనా డిస్కషన్ వచ్చి ఉంటుంది, ఇట్లా ఏదో సెట్ చేయాలని చూస్తున్నాను మా బాబు గారికి, శ్రీను ఇటు పోయినాడు కదా ఏం చేయాలా అర్జెంట్ ఒకటి కావాలా అని ఏదో డిస్కస్ చేసి ఉంటాడు. ఇతను పోయి నేను బాబు గారికి చెప్పేసినాడు మనోడు ఒకటి ఉన్నాడు అని మాట్లాడినట్టున్నాడు. వెళ్ళిపోయినాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ 5 days 6 days నేను అడగలేదు, అంటే క్లారిటీ లేదు. నాకు టీడీఎల్పీలో ఉన్నాను అనమాట. కమ్మపాటి రామ్మోహన్, నేను, అమర్నాథ్ ఉన్నాను. నేరుగా బాబు గారు వచ్చినారు. ఏం రాను కారు ఎక్కువ అన్నారు. ఇంతే, రా నువ్వు కారు ఎక్కువ అన్నారు. ఎక్కి కూర్చున్నాను. కూర్చుంటే ముందర కూర్చుంటుంటే ఎనికి రా అన్నారు. పర్వాలేదంటే ముందరే కూర్చున్నాను. అంబాసిడర్ కారు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చోబెట్టారు. 4-5 పుస్తకాలు తమ్మన్నారు. తెచ్చి ముందర వేసినాడు. టీ తాండి అన్నాడు. నేను తాగనండి ఏం చెప్పినాను. ఇటు చూసినాడు. ఆ 4 బుక్కులు ముందర వేసి ఇవన్నీ చూడు, ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అవ్వాలి. నాకు అత్యంత బద్ధకమైన విషయం ఏంటంటే నోట్స్ ఉన్న రాయడం. నేను డిగ్రీలో కూడా నేను రికార్డ్స్ రాయలేదు. డిసెక్షన్లన్నీ ఎక్సలెంట్గా చేస్తాను, కానీ రాయడం అనేది మాత్రం నేను చేసే ప్రసక్తి లేదు. 3 సంవత్సరాలది డిగ్రీలో ఒకేసారి రికార్డు 2 సంవత్సరాల సంవత్సరం పెట్టించుకున్నాను. సో రాయడం నాకు చేత కాదంటే ఓపిక ఉండదు నాకు, రాసి దాన్ని చేయాలనే ఇది అనిపింది. ఆయన ఎక్కడ వర్క్ పెట్టారు. సరేలే మనం ఏం చేయాలో చేద్దాము, ఆయనకి ఇష్టం ఉంటే చూద్దాం అనుకునే ఉన్నాం. ఆ ప్రయాణం అలా ఎక్కడికి సాగింది. 15 సంవత్సరాలు దాదాపు ఆయనతో జరిగిపోయింది. కాకపోతే కలిసింది మా ఇద్దరికి ఏంటంటే ఆయన దగ్గర ఉండగలిగేటటువంటి ఇది ఎలా అలవాటైందంటే, ఖచ్చితంగా గండిపేటలో ఉన్న మన క్రమశిక్షణ, గండిపేటలో మనందరం చేసిన ఎక్సర్సైజెస్లో, స్పీచెస్లో ప్రతి ఒక్కరూ కరప్షన్ గురించి అగెనిస్ట్గా మాట్లాడారు. అదంతా మైండ్లో రికార్డ్ అయింది, రిజిస్టర్ అయింది. అదొక్కటే నా సక్సెస్కి మేజర్ సపోర్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్. అందరినీ చూస్తూనే ఉన్నాను, అందరూ ఏం చేస్తున్నారో తెలుసు, బట్ నేనేం చేయకూడదు నాకు అర్థమైంది. దాన్ని బట్టి మూవ్ అవుతా వచ్చినాను. దీనిలో చాలా అవమానాలు జరిగినాయి. వచ్చిన వాళ్ళంతా 5,000 తీసి పట్టుకుంటారు, 10,000 తీసి పట్టుకుంటారు. అట్లాంటి చాలా కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి. లంచ్కి రమ్మనేవాళ్ళు, డిన్నర్కి రమ్మనేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. వీటికి ఏటికి కూడా మనం ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చే రోజు నేను నగిరి, నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడికైనా ఉంటే నేను మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ పనిచేయమంటారు మీరు, 2 సార్లు ఇస్తానని ఇవ్వలేదు, ఇంకోసారి నేను పోయి వర్క్ చేసుకుంటాను, కాలేజీ వచ్చింది అన్నాను. 2001లో కాలేజీ ఇట్లా తీసుకుంటున్నాను అని ముందుగా చెప్పాను. కాలేజీ ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు చెప్పేస్తే నా కమ్యూనికేషన్ మీతో పర్ఫెక్ట్గా చేసినట్టు. పర్వాలేదా? సో 2001లో ఒకేసారి 225 కాలేజెస్ జీవో ఇచ్చినారు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఇస్తుంటే ఈ పుత్తూరు దగ్గర ఇది ఒక, అప్పుడు నారాయణవనం కాన్స్టిట్యున్సీలో, నారాయణవనం వచ్చి నగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉంది ఈ పర్టికులర్ సర్వే నెంబర్, కానీ పుత్తూరు నేమ్. దీనికి టౌన్కి ఇంకా అటువైపు ఇంకొక కాలేజ్ ఉంది, చిత్తూరు పోయే రోడ్లో.
వెంకటస్వామి సీనియర్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అతను పెట్టారు. అతనికి వచ్చింది. వీళ్ళకి ఎన్ఓసి రాలేదు. కానీ వీళ్ళకి ఎన్ఓసి రాకముందు అప్పుడు దొరస్వామిరాజు ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఆయన ద్వారా ఎమ్మెల్యే కాదు ఎక్స్ఎమ్మెల్యే అయినా ఆయన తీసుకుని వచ్చినారు. సారీ ఎమ్మెల్యే 99 ఆ ప్రాంతంలో 99లో ఓడిపోయినారు అనుకుంటారు ఆయన. 99లో మళ్ళీ ఓడిపోయారు. 2004లో ఇవ్వలేదు, 99లో ఇచ్చాము ఓడిపోయారు. ఎక్స్ఎమ్మెల్యే ఆయన తీసుకుని వచ్చినారు. నేను ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఏం చేశానంటే నగిరి కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉంటే మంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళకి కార్డు ఇచ్చి మీ కాలేజీకి సంబంధించి ఏదైనా వర్క్ ఉంటే నాకు చెప్పండి అన్నాను. వాళ్ళు చెప్పలేదు. వాళ్ళ గ్రూప్లో ఉండే ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే సుదర్శన వర్మ అని ఒక ఆయన వాడు చంద్రబాబు ఇట్లా క్లాసులు తీసుకొనుకుంటాడు వాడే మనకి హెల్ప్ చేసేదని వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ కాలేజీ లిస్టులో లేదు ఎన్ఓసీలో. మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 5 గంటలకి ఆఫీసర్స్ కాంప్లెక్స్లో మా రూమ్ నీళ్ళు వచ్చి కట్టారు. తలుపు తట్టి 5 గంటలకు కూర్చోబెట్టి ఈ మరి మాకు రాలేదు కాలేజీ మీరు హెల్ప్ చేయాలని. ఎప్పుడో చెప్పాను కదా నేను కాన్స్టిట్యూన్సీలో కాలేజ్ అన్నప్పుడు చేస్తున్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు వచ్చి రాలేదంటే అని. సరే తీసుకున్నాం. ఇంత లోపల పెంచలయ్య నెల్లూరులో ఉన్నారు. ఆయన ఈ 2 రాలేదని వచ్చినాడు. తర్వాత మన ప్రసాద్ అన్న కరీంనగర్ మదర్ తెరీసా కాలేజ్ ఆయనకి రాలేదు. ఇట్లా 4 కాలేజీలో వచ్చినారు. వస్తే సాయంత్రం మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మీటింగ్ సీఎం గారి ఇంట్లో. నేను చెప్తా ఉన్నప్పుడు నాకేదో వర్క్ చెప్పారు. బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు మీటింగ్ అయిపోయి వెళ్తున్నారు. వెంటనే ఇంటర్కమ్ ఫోన్ చేసి సీఎం గారికి చెప్పాను ఇట్లా 4 ఉన్నాయండి. ఒకటి పుత్తూరులో ఇది ఇవ్వాలి ఈ కాలేజీకి, ఒకటి గూడూరులో 2 ఉన్నాయి పెంచలయ్యి అంటే ఒక కాంగ్రెస్ కదా అన్నారు. కాంగ్రెస్ మనవాడు రేపు మనకు పనికి వస్తాడు అని చెప్పి అతనికి ఇవ్వాలన్నాం. మదర్ తెరీసా ఇవ్వాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలామంది అర్థం కాదు ఏంటంటే ఆయన చాలా ఇదిగా ఉంటాడు, రిస్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటాడు. నో వే, ఆయన దగ్గర ఎవరైతే బెస్ట్ కమ్యూనికేటర్ ఉంటాడో అదన్నీ చేస్తాడు ఆయన. కరెక్ట్గా కానీ ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే వీల్ టేక్ ఇట్ ఆల్, నో డౌట్. సో 4కి పర్మిషన్ ఇవ్వు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు అని అంటే ఎక్కడున్నారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇవ్వంటే ఫోన్ చేసి ఇచ్చినంటే జింకానా దగ్గర వెళ్తున్నారు పంజరైన్స్. అక్కడనే ఉండమన్నారు. అక్కడికి వెళ్తే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ మినిస్టరు, అప్పుడు సిఎస్గా ఉన్న ఆయన రాజేష్ శర్మ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ. వాళ్ళ లైట్ కింద మన జింకానా లైట్ కింద ఫైల్ తీసి ఏ కాలేజీలో చెప్పమని టిక్ పెట్టుకొని పోయి ఎన్ఓసి ఇష్యూ చేసినారు. నైట్ మార్నింగ్ 5 AM చెప్పినారు, నైట్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఎన్ఓసి వచ్చింది. దీని లాజిక్ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే చూడండి, ఆయన రామ్మూర్తి నాయుడు గారు రికమెండ్ చేస్తే ఆ కాలేజ్ వచ్చింది. అది నాకు తెలియదు, తెలుసుంటే దీని జోలు కూడా వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు ఏమని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆయన తమ్ముడు రికమెండ్ చేసినప్పుడు ఒక కాలేజ్ ఇంకొక కాలేజీకి ఎందుకు ఇవ్వలేదో నాకు అర్థమైంది, అందుకు ఇవ్వలేదు. నాకు అది తెలియదు. తెలియకుండా చెప్పినా ఈయన యాక్సెప్ట్ చేసేసినాడు. తర్వాత రామ్మూర్తి నాయుడు గారు ఫోన్ చేశారు, ఏమో షోక్ మనోళ్ళు వాళ్ళు మనోళ్ళు కాదన్నా కాన్స్టిట్యున్సీ అని. ఈ పక్క నేను ఈ కాలేజీ నేను చెప్పినాను అన్నారు. ముందు చెప్పొద్దాను నాకు, నేను సైలెంట్ అయిపోయినవాడిని అన్నాను. పర్వాలేదు ఏముంది 2 ఉంటే ఉంటాయి అన్నారు. అయిపోయింది. బాలయ్య గారు స్పీకర్. అప్పుడు బాలయ్య గారు ప్రతి ట్రిప్లో వచ్చి అడుగుకునేవాడు, ఢిల్లీకి రండి అమ్మాయి మీరు, నువ్వేం చేసుకుంటావో నాకు చెప్పు, అన్నీ నేను దగ్గరుండి చేయించి పెడతాను, నువ్వేం చేసుకోలేదు అని ఒక 4-5 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. సరే ఆయనకి ఫోన్ చేసినాను, ఇట్లా కాలేజీ ఒక పర్మిషన్ ఏఐసిటీలో పర్మిషన్ కావాలా, అప్రూవల్ కావాలా, ఇంత చిన్న ప్రాసెస్ అని తెలియదు నాకు, ఏదో పెద్దదనుకొని కావాలని ఆయన అడిగితే వెంటనే ఒక ప్రసాద్ అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని దీనికి కేటాయించి ఇక్కడున్న డైరెక్టర్ సుబ్బయ్య అనే అతను అడిగిపోతే ఆయన గెస్ట్ హౌస్లో రూమ్ ఇచ్చి వాళ్ళతో ఫాలో అప్ చేసి ప్రెజర్ నుంచి ఫోన్ చేసి అశోక్ నీ ఎన్ఓసి ఇష్యూ చేశారన్నారు. ఆయన ఏమనుకున్నాడు, నా కాలేజ్ అనుకున్నాను ఆయన. ఆయనకి ఎప్పుడు తెలిసిందంటే అది ఇచ్చిన వారం కంతా తిరుమలకి వచ్చిన దర్శనానికి నేను ఇందు ఒక పక్క వెళ్తుంటే అరిశారు రమ్మని వెళ్తే, ఏమ్మా మనోడికి ఇప్పుడు బుద్ధి పుట్టింది కాలేజీ చేసేసినాము అని అంటే, ఏ కాలేజీ మంది కాదు నానింది గమనం. మంది కాదంటేనే ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం చేసి వచ్చింది. నీది కాదా అది, నేను ఎంత దాని మీద ఫోకస్ చేసినా, నేను నీది అనుకొని చేసినాను, ఎంత బాధపడతావు నువ్వు అనేసి తిట్టారు. అది మా కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎంత జరుగుతుందిలేనా అని చెప్పాను. అయిపోయింది. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే నిదానంగా మొదలుపెట్టారు, 10% పెట్టుకోదు ఇంట్లో అన్నారు. అప్పటికి ఆ చివరి బిల్డింగ్ ఒకటే ఉంది ఏ బ్లాక్, 10% పెట్టుకొని నువ్వు దీనిలో అన్నారు. నేను 10% పెట్టుకునేది అంతా ఏ పని కాదండి, పెడితే నేనే కాలేజీ పెడతాను కానీ 10% 20% నేను సీఎం ఆఫీస్లో ఉండేది, మీరు చేసే తప్పులన్నీ నేనే అడగాపలు వేయించుకుంటాను, కాదు అని చెప్పేశాను. 3 నెలల పాటు తిరిగారు కాదనేసాను. ఆమెను పట్టుకున్నారు, ఆ బీటెక్ కదా
ఆమె ఏమైనా వీక్నెస్ ఉంటుందేమో ఆమెను పట్టుకున్నారు. ఆమెతో స్ట్రిక్ట్గా చెప్పేసినారు, నేనుండేది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో, రేపు ఎవరైనా మాట్లాడితే సమాధానం మనం చెప్పాలి, వాళ్ళు చేసే తప్పుకి స్టూడెంట్స్తో డీల్ చేయడం సామాన్యమైన విషయం కాదు, వద్దు అని చెప్పేసి. ఉంటే మనకు ఉండాలి, ఏ బాధైనా భరించవచ్చు, 10% అయితే మనకు అనవసరం వద్దు అని చెప్పేసి. తర్వాత మళ్ళీ మాకు కామన్గా తెచ్చిన ఒక అబ్బాయి నాగరాజు ఉన్నాడు, ఈ కుప్పయ్య శెట్టి సుబ్బయ్య వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే ఆయన ప్రవేశపెట్టారు. ఆయన వచ్చి అక్క నువ్వు ఒప్పుకో, నా మాట నువ్వు అని ఒప్పించు, ఇదే మాట మళ్ళీ 3 నెలలు జరిగింది. వచ్చి 10% ఒప్పించినారు. 5 lakhs తీసుకుంటా వచ్చినాము. ఆమె మా నాయన ఇచ్చిన సైట్ ఒకటి అమ్మేసింది, ఆ డబ్బులు షేర్కి ఇచ్చినాము. అంటే షేర్ 25 lakhs ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఎక్కడుంది కాలేజ్ అని తెలియదు నాకు వాస్తవంగా. దీపావళి కోసం నేను ఊరికి వస్తున్నాను హైదరాబాద్ నుంచి. వస్తుంటే తిరుపతిలో దిగినప్పుడు జనరల్గా నేను హోటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ హోటల్కి ఫోన్ చేసి వచ్చినారండి మీరు? అవునండి వెళ్తున్నాను దీనికంటే. అయితే మీరు తెచ్చుకోండి కాలేజీకి ఒకసారి చూసినట్టు ఉంటుంది అన్నారు. సరే వచ్చినాను. నేను వచ్చిన సమయానికి ఏ బ్లాక్లో ఏం జరుగుతుంది మీటింగ్ అంటే అందరూ కూర్చున్నారు వాళ్ళ పార్ట్నర్స్. అప్పటికి 7-8 మంది ఉన్నారు. ఒక ఆయన నీ కుర్చీ నువ్వు 6,000 పెట్టుకున్నావు, నా కుర్చీ మాత్రం 3,000 పెట్టుకున్నావు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకొక ఆయన అప్రోచ్ రోడ్ వేసి నాకు 20,000 నేను మట్టుపోసి అని ఇంకొక ఆయన అంటున్నాడు. ఇది చూశాను 2 నిమిషాలు. ఈ 2 మాటలు విన్నాను. వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని కమర్షియల్ బిజినెస్ కింద చూస్తున్నారు, ఇది రన్ కాదు అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే, మీకు ఒక గన్నానైనా నేను అర్జెంట్గా పోవాలా, మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలని వెళ్ళిపోయినాను. వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పినాను డాక్టర్ వర్మకి, చూడండి డాక్టర్ గారు, నేను ఉండేది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో, ఇక్కడ ఏదైనా ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినా నేను తొందరగా బయటకు వస్తాను, ఇంకా ఆయన పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదు, ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలియదు. ఇంతలోపల ఏదైనా జరిగిందంటే కూడా అది ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఆఫీసు. నాకు 10% ఉందా ఏం తెలియదు. దానికి సీఎం బినామీ అంటారు. అప్పటికే ముదుకృష్ణుడు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు. ఆయన బినామీ చంద్రబాబు నాయుడు బినామీ అనేది స్టార్ట్ చేసినాడు ఆయన చిత్తూరు గెస్ట్ హౌస్లో. అది నాకు నోటీస్కి వచ్చింది. అంటే అప్పుడు సీఎం గారికి నేను తీసుకెళ్ళి ప్రపోజల్ పెట్టాను, సార్ నేను 6 monthsలో రిలీవ్ చేయండి, ఒక అబ్బాయిని మీరు రిక్రూట్ చేసుకోండి, నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను ఫిజికల్గా ఏం చేయాలనే దానికి అని. అంటే ఎస్యూనివర్సిటీలోకి 2-3 చెప్పారు, లక్ష్మీనారాయణ చెప్పినారు, ఎస్సీ ప్రసాద్ చెప్పినారు, ఎవరు రాలేదు. మళ్ళీ చెప్పినాను, రాలేదు. సరే 1 year అయింది. అప్పట్లే అయిన తర్వాత దాన్ని నేను వెళ్ళి భువనేశ్వరి మేడం గారిని అడిగాము, మా పరిస్థితి ఇది, కాలేజ్ ఉంది, ఆమెకి పెట్రోల్ బంక్ వచ్చింది ఇంజనీర్కి, సో ఈ 2 వచ్చినప్పుడు రేపు ఎవరైనా ఒక మాట కామెంట్ చేస్తే పేపర్లో వస్తే గలీజ్గా ఉంటుంది, ఆ రోజు నేను బయటకు వెళ్తే అవమానంతో పోవాలి, దయచేసి గౌరవంగా మమ్మల్ని పంపించండి అంటే ఆమె, నేను చెప్తాను ఆయనతో, బట్ ఏమవుతుంది అయితే ఉంటాయి కదా ఎవరికి లేవు, మీరు ఉండండి అని ఆమె అన్నారు. కాదండి ఖచ్చితంగా చెప్తే ఆయన కాదన్నారని మీ దగ్గరికి వచ్చినామంటే ఆమె ఒప్పించి చెప్తాను నేను ఆయనకి అన్నారు. ఆమె 3 నెలలు చేయలేకపోయినారు. ఇంకా లాస్ట్కి ఫైనల్గా పోయి ఆయన దగ్గర నా ప్రొఫైల్ మొత్తం ఇచ్చిన, ప్రొఫైల్ అంటే నా బ్యాలెన్స్ షీట్ అంతా ఇచ్చినారు. ఎప్పటి నుంచి నాకు ఇదైంది, మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఎట్లా వచ్చింది, ఏ రకంగా నేను డ్రీమ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసినాను, దాని నుంచి అమౌంట్స్ కాలేజీకి ఎంత డైవర్ట్ చేశాను, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా వచ్చి ఒక 12 పేజీలు క్లియర్ కట్ అకౌంట్స్ ఇచ్చి, దిస్ ఇస్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ అండి, మీకు ఎవరైనా నా గురించి చెప్తే ఇది తప్ప వేరేది ఏం చెప్పినా అబద్ధం, దీనిలో ఉండే చెప్తే వాస్తవం అని చెప్పి మీరు ఐసీకి ఇచ్చి మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి ఒకసారి, కాలేజీలో నాకు షేర్ లేదని మీరు అనుకుంటున్నారు, ఉందా లేదా ఆయన పంపించి ఎంక్వైరీ చేయండి అన్నారు. నాకు అన్ని రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి, సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్లో కూడా మీ పేరు లేదు, ఎవరిది లేదు. అంటే నేను పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయినాను కానీ ఇంకా దాంట్లో అఫిషియల్గా ఎంటర్ కాలేదు. అఫిషియల్గా ఎంటర్ అవ్వడానికి నేను టైం పడుతుంది కాబట్టి అవ్వలేదండి, మీరు నమ్మట్లేదంటే ఐజీ శివశంకర్ విత్ ఇన్ 2 daysలో రిపోర్ట్ తెప్పించాడు. ఎస్ అండి ఉంది అని. అప్పుడు ఎస్సీ ప్రసాద్ అన్నారు, ఎందుకండి అశోక్ నాకు చాలా రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నాడు, వాడు జార్జ్ అని ఉండేవాడు, మీకు బాధ గుర్తుంటే సోనియా గాంధీ, వాడు ఒక పెట్రోల్ బంక్ పెద్ద ఇష్యూ అయింది. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయండి అని నేను ఎస్సీ ప్రసాద్ గారితో చెప్తా వస్తున్నాను, చాలా ప్రాబ్లం ఇది మనకి, దయచేసి నన్ను రిలీవ్ చేయండి. ఫైనల్గా ఒకరోజు అయిష్టంతో ఆయన కోప్పడితే, నువ్వు ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పినారు, మూసుకొని ఎవరు వండుకుంటా, నీకు లేదా నేను ఉన్నప్పుడు నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ అన్నట్టుగా ఆయన కొంచెం బాధపడ్డారు. తర్వాత మేడం గారి దగ్గరికి మార్నింగ్ వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి హ్యాపీగా మళ్ళీ ఆన్కు ఒక నోట్ ఇచ్చి మేము బయటికి రావాలనేది డెసిషన్ తీసుకున్నాను. సో ఈ 10% ఎంత అయింది 100% చెప్తాను. 10% తీసుకున్నామండి. తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఈ మరి కొట్టాడుకున్నారు, నాకు వద్దని వెళ్ళిపోయాను హైదరాబాద్కి. మళ్ళీ 3 నెలలు తిరిగారు, మీరు పెట్టుకోవాల్సిందే లేదంటే అమ్మేద్దామన్నారు. ఆశ్చర్యం వేసింది. 10% నేను పెట్టుకోకపోతే కాలేజీనే అమ్మేద్దాము అంటున్నారు వాళ్ళు.
నేనన్నాను ఇమ్మీడియట్గా మీ ఇష్టం, అది నాకు 10%, మీరు మేజర్, మీరు అమ్మాలనుకున్నా ఏమనుకున్నా పర్వాలేదంటే షేర్కి 5 లక్షలు అంటే 50 లక్షలు తగ్గించి 2.5 కోట్లలో అమ్మేస్తామన్నారు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్నా నీకు కూడా తగ్గిపోతుంది అన్నారు. పర్వాలేదు, కాస్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అనుకుంటాను అని చెప్పాను. మళ్ళీ 7 లక్షలు తగ్గిద్దామన్నారు 1 వీక్ తర్వాత, తగ్గించేయండి అన్న, అంటే 70 లక్షలు. సరే, మన కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత ఎవరు రావడం లేదు, మీరే పెట్టుకోండి అన్నారు. నేను పెట్టుకోను, నాకుంటే 10%, నీకు 55% ఉంది 30 అని ఆయన, నువ్వు పెట్టుకో, ఈజీ నీకు కొనడము, నాకంటే నీకు ఈజీ అని చెప్పేసి వదిలేదు. నిజంగా కూడా వాస్తవంగా డబ్బులు లేవు ఆ రోజు, ఒప్పుకోలేదు. నువ్వు పెట్టుకో అన్నారు. కానీ ఏమి డెసిషన్ తీసుకోవట్లేదు. 2 నెలలు అయిపోయింది, 3 నెలలు అయిపోయింది. చివరికి లక్ష్మీనారాయణ రోడ్లో సీఎం ఆఫీస్లో వచ్చి 4 రోజులు కూర్చున్నారు, వరుసగా మధ్యస్థానం చేశారు. చేసి లాభం లేదనుకుని మళ్ళీ వచ్చేసినారు. ఇక్కడి నుంచి డాక్టర్ వర్మ వీళ్ళు ఫోన్ చేసి, సుబ్బయ్య వీళ్ళకి రెవెన్యూ ఉంది, మిగతా 30% వాళ్ళకి, వీళ్ళకి 55. వాళ్ళు ఫోన్ చేసి కుప్పయ్య డ్రామా ఆడుతున్నాడు, 70 కాదు 1 కోటి రూపాయలు తగ్గించేసి మొత్తం కొనేయాలని చూస్తున్నాడు అన్నారు. నాకు తెలిసి ఆ ఉద్దేశం కాదనుకుంటాను అన్నారు. అయితే మేము చెప్పు చూస్తాం చూడండి అన్నారు. చెప్పారు. ఆయన అన్నాడు, నేను కొనుక్కుంటాను కానీ 1 కోటి రూపాయలు తగ్గిస్తే కొనుక్కుంటాను, లేదనుకుంటే మీరు ఎవరన్నా తీసుకోండి అనేసి. వాళ్ళు ఏం చేసినాడు ఇమీడియట్గా, అయితే అశోక్ రాజు తీసుకుంటానన్నాడు అని చెప్పేసి. ఆయన అన్నాడు, అయితే నేను తగ్గించైతే ఈయన యాసిడ్గా అయితే కొనుక్కోమనండి అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన కుట్రైందని బయటపడుతుంటే వాళ్ళందరూ ఒప్పుకోలేదు. ఇంకా మీటింగ్ పెట్టారు. నన్ను రమ్మంటే నేను చెప్పినాను, దీనిలో రియల్ డైరెక్టర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ రావాలి, ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ వస్తే నేను వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. కుప్పయ్య శెట్టి అల్లుడు ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్, చెన్నైలో కస్టమ్స్ ఆఫీస్ ఆయన్ని రమ్మని చెప్పి నేనే ఫోన్ చేశాను. మీరు రండి, ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి. ఈ జరిగిన తతంగం అంతా చెప్పాను నేను ఆ మీటింగ్లో. ఆయన అన్నాడు, మావయ్య అశోక్ రాజు గారు చెప్పేది కరెక్టా అన్నాడు. చాలా జరిగినాయి, అన్నీ టైం అవుతుంది కాబట్టి కట్ చేస్తున్నాను. కుప్పయ్య ఏమన్నాడంటే, అశోక్ రాజు గారు చెప్పిన ప్రతి అక్షరము వాస్తవము అన్నాడు. అయితే నువ్వు లేయిపోయి అన్నాడు వాళ్ళ మావని. ఏమంటే, నువ్వు అనర్హుడివి ఈ ప్రాంగణానికి, నువ్వు అన్ని తప్పులు చేస్తున్నావు. అతను అంత హెల్ప్ చేస్తే 10% వద్దు అంటే బలవంతం పెట్టినాడు. ఇచ్చిన తర్వాత తగ్గించి అమ్మేద్దామంటే ఒప్పుకున్నాడు. 7 లక్షలు అంటే ఒప్పుకున్నాడు. మళ్ళీ నువ్వు 1 కోటి రూపాయలు తగ్గించి అడిగితే దానికి తీసేసుకోమని చెప్పి ఆయన చెప్పినాడు. వీళ్ళు వద్దన్నారు, వీళ్ళు అడ్డుపడ్డారు. మళ్ళీ నువ్వు ఇచ్చేమని చెప్పేటప్పుడు నువ్వు మాత్రం నేను అసలు తగ్గించడం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, మర్యాద కాదు ఇది అని చెప్పి మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన మీటింగ్ రాత్రి 9:10కి 2.5 లక్షల రూపాయలు తగ్గించి నువ్వే పెట్టుకో అశోక్ అన్నారు. జ్యోతిలో 1 లక్ష రూపాయలు లేదు. కొంచెం వినాలి నాగమణి గారు దయచేసి, ఎందుకంటే 1 లక్ష రూపాయలు జోబులో లేవు. ఆయన 55% నేను 1,12,00,000 కొనాలి. కొనేసామంటే వాళ్ళందరూ బలవంతం చేసి ఒప్పించేసినారు, తీసేసుకున్నాం. 10% నువ్వు ఫౌండర్గా ఉండేవాడికి ఉండాలని బలవంతంగా పెట్టాను, ఒప్పుకోలేదు. నాకు లాస్ వస్తే అన్నాడు. నీకు లాస్ వస్తే ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే ఇస్తాను, తీసుకో, 2 రూపాయలు వడ్డీ ఇస్తాను. లాభంతో నీకు ప్రమేయం లేదు అని చెప్పి సరే అన్నాడు. మళ్ళీ ఆ 10% కూడా కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది, చనిపోయేటట్టున్నాను, నా డబ్బు ఇచ్చేయండి దయచేసి అంటే 22.5 lakhsది 40 lakhs వేసి ఇంట్రెస్ట్తో కూడా ఇచ్చేసాను. మళ్ళీ ఒక సైట్ అమ్మింది నెల్లూరు ఆమె. ఆ రోజు మాత్రం ఏడ్చింది, ఎందుకంటే మా నాన్నగారు ఇచ్చిన లాస్ట్ సైట్ నెల్లూరులోది, వేరే చోట ఉన్నాయి, అది వేరే అమ్మేసినారు, ఇచ్చేసాము. అయిన తర్వాత చూడండి, ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే నా మైండ్ అంగీకరించదండి, అంత లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్. కొద్దిగా ఎంటర్ చేసినారు, మళ్ళీ బాండేజ్ వచ్చేసింది, అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సోర్స్ ఆగింది, మ్యాచ్ అయింది. మళ్ళీ మిగతా షేర్లను ఏం చేశారంటే 5 షేర్లు 1,12,00,000 కొంటే మళ్ళీ 1 షేర్నే 1,09,00,000 కొన్నాను 2009లో డాక్టర్ వర్మది. 1,09,00,000 మనం డెవలప్ చేసి ఫస్ట్ 2 years లాస్ వచ్చింది, 3rd year బ్రేక్ ఈవెన్ వచ్చింది, 4th year నుంచి ప్రాఫిట్లోకి వచ్చింది. ప్రాఫిట్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కిందనే కన్వర్ట్ చేశాను, ఎక్కడ మిస్యూజ్ చేయలేదు, దీని మీదనే పెట్టుకుంటూ వచ్చినాను. అయిన తర్వాత దెన్ లాస్ట్లో ఇంకా 2.5% ఉంది షేర్, అంటే 25%. వాళ్ళలో ఒకటి నాకు మధ్యలో చాలా జరిగినాయి, వాళ్ళు డబ్బు తినడం, ఆయన్ని చేయడం, ఆయన ఎవిడెన్స్ దొరకడం అన్నీ చూసి నేను అయినా బేర్ చేసుకుంటూ వచ్చినాను. లాస్ట్కి ఇంకొక షేర్ వచ్చి 2,80,00,000 కొన్నాం ఒకే షేర్. మళ్ళా ఫైనల్గా 1.5 షేర్ ఉంది, 4,50,00,000కి లాస్ట్ ఇయర్ కొనేసాను. దట్స్ ద ఫైనల్ డీల్. సో ఇదంతా ప్రాసెస్
దైవలీన లేకపోతే నన్ను అసలు ప్రమేయం కూడా లేదు, నేను తలుచుకుని కూడా లేదు. తీసుకొచ్చి దీనిలో చూసి ఇంత ప్రాంగణం ఏర్పాటు అయింది అంటే అది కేవలం దైవశక్తి, అది కూడా పద్మావతి అమ్మవారు ఆమె పాదం మోపిన పవిత్రమైన భూమి కాబట్టేమో ఇది ఇంత బాగా అభివృద్ధి చెందుతా ఉంది. నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. దీనికంతటికీ కారణం ఎలిజిబిలిటీ అంటే వచ్చింది నేను ఇక్కడ కాపులదారుడుగా ఉండడానికి అంటే మాత్రం అది తప్పకుండా గండిపేట జాతీయ రాజకీయ పరిజ్ఞాన పరిషత్ మాత్రమే పట్టదు. అక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి అనుభవం వచ్చింది. గవర్నమెంట్ చూశాను, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీస్ చూశాను, టాప్ లీడర్స్ని చూశాను, సర్కుల్ చూశాను, కంపెనీస్ చూశాను. వాళ్ళతో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎవరి దగ్గర సింగిల్ హెల్ప్ ఎవరి తీసుకోలేదు. నేనంటూ హెల్ప్ స్టార్ట్ చేసింది అడగడం అందరినీ స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం తప్ప. ఏ కంపెనీ అయినా సరే మా పిల్లల్ని మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి తీసుకోండి అని హెల్ప్ అడిగితే ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చినారు. 2005 ఫస్ట్ బ్యాచ్కే దాదాపు 16 కంపెనీలు వచ్చినాయి ఈ కాలేజీ ఫస్ట్ బ్యాచ్. అప్పటి నుంచి నిర్విరామంగా 80% తక్కువ లేకుండా ప్లేస్మెంట్స్ ఎవరి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పద్మావతి అమ్మవారి ప్రాంగణం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ పవర్తో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్ లైఫ్ ఇస్ సేఫ్. అంత బాగున్నారు. ఫ్యాకల్టీ మ్యారేజ్ కాకుండా వస్తే 6 నెలల్లో పెళ్ళి అయిపోతుంది. వాళ్ళకి 40 సంవత్సరాలు అయినా సరే. వాస్తవం మురళీకృష్ణ అని ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఉండేవారు. మీరున్నారు వసుంధర గారు అప్పుడు ఉండేవారు. మురళీకృష్ణ అని 44 సంవత్సరాలు ఆయనకి వయసు. వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి మా వాడిని ఎవరినో ఒకరు చూసి పెళ్లి చేసేయండి, మేము బ్రాహ్మణులు, మీరు ఎవరినో ఒకరు చూసి పెళ్లి చేసేయండి, మీకు దొరకట్లేదు అమ్మాయి అన్నారు. ఏం భయపడద్దండి, ఇది పద్మావతి అమ్మవారి ప్లేసు, వెంకటేశ్వర స్వామి పెళ్లి చేసుకున్న ప్లేస్, ఆ శక్తి ఉంది ఇక్కడ, అయిపోతుంది మీ వాడికి 6 నెలల్లో చూడండి అని చెప్పారు. మీరు నమ్మరు, కరెక్ట్గా 4th month మంచి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంజనీర్గా వర్క్ చేసే ఆమె కడపలో మ్యారేజ్ అయిపోయినాయి. అఫ్కోర్స్ ఆయన మ్యారేజ్ అవుతున్న వెళ్ళిపోయినాడు అంతో పాటు. చాలామంది అమ్మాయికి పెళ్ళి అవుతుంది, ఎవరు ఆయన చెప్పినట్టు పోవాలి కాబట్టి అందరు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్. ఆమె తిరిగినటువంటి భూమి ఇది కాబట్టి దీన్ని కరెక్ట్గా సరైన దారిలో పెట్టడానికి మాత్రం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం అక్కడ మనం 28 years 30 years వాట్ ఎవర్ వి స్పెండ్ టైమ్ విత్ యూ, అదంతా అనుభవం దీనికి పనికొచ్చి ఈరోజు ఇంతమంది స్టూడెంట్స్కి మనం సపోర్ట్ చేసేటటువంటి అదృష్టం, ఆ భాగ్యం నాకు కలిగినందుకు ఖచ్చితంగా ఆ శక్తిలో మీది కూడా కొంత నాకు ఖచ్చితంగా తీసుకొని ఉంటాను అని చెప్పి తెలియజేస్తూ వచ్చినందుకు మళ్ళీ ఇలాంటి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడంలో అందరూ దీనిలో మాత్రం నాకంటే ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంది ఈ మీటింగ్లో మచ్చ శ్రీనివాసరావు. ఫస్ట్ అందరికీ ఎన్సీను ఫస్ట్ మెసేజ్ పెట్టడం చేస్తామనడం. ఎందుకంటే ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది, దాని తర్వాత వెంటనే అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఆలోచించండి, ఇది పద్ధతి కాదు, మన వాళ్ళందరూ ఒప్పుకోవడం లేదంటే కూడా లేదు, మీరందరూ వస్తే ఆ హ్యాపీనెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇన్సిస్ట్ చేయడం, అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసి వచ్చినందుకు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే చిన్న ఏమైనా జరుగుంటే మాత్రం హృదయపూర్వకంగా క్షమించాలి. ఎందుకంటే రేపు మళ్ళీ మీరు ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్తారు, రేపు మళ్ళీ దర్శనానికి వెళ్ళేవాళ్ళు వెళ్తారు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ప్రయాణాలు ఉంటాయి కాబట్టి అందుకని ముందుగానే తెలియజేస్తున్నాను. దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరూ దూరం నుంచి, శ్రీనివాస్ అయితే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి నిన్న ఫ్లైట్ పెట్టుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకొని చాలా అవసరపడినాడు మళ్ళీ రిటైన్ అవ్వడానికి ఈరోజు. సో ఇదొకటి. దీంట్లో చాలామంది మిస్ అయినాం. లాస్ట్ మేలో జరుగుతాం అనుకుంటేమో ఈయన కాశీ యాత్ర అనే ఎక్కడ శివుడికి కోపం వస్తుందో అని పోస్ట్పోన్ చేసుకొని వచ్చినాం. లాస్ట్కి మనం సుమారు వచ్చేసి ఉన్నాడు అమెరికా పోయి అనుకుంటేమో ఇంకా ఆయన అమెరికాలో ఉన్నారు. అమర్నాథ్ నేను ఫోన్ చేసి ఒక అరగంట మొన్నటి నుంచి అరగంట సేపు మాట్లాడి చివరికి తేల్చింది ఏంటంటే ఇంకా మెకానికల్ ఉంటుందేమో అనేసి ఈసారికి నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేసి అని ఇస్తాడు. సో వి శ్రీనివాస్ వాళ్ళ సీనియర్ ఈయన అడ్వకేట్ చనిపోయినారు, రాలేదని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టారు. ఇలా ఇండివిజువల్గా 2-3 మెసేజ్ పెట్టినారు, రాలేదని. హరిహర్ ప్రసాద్ ఫోన్ చేసి మేము జమ్మూ కాశ్మీర్ అమర్నాథ్ యాత్రకి వెళ్తున్నామని ఫోన్ చేసినారు. సో వస్తానన్నవాడు ఇంకా 3-4 రానట్టున్నారు. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నంలో సమయాన్ని కేటాయించి చేసినందుకు మచ్చ శ్రీనివాసానికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అసలు ప్రపోజ్ చేసినందుకు. అలాగే ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు May 19th ఒక ఫ్రెండ్స్ దాదాపు 10 మంది అప్పుడు రావడం, శేఖరన్న బెంగళూరు నుంచి దానికి రావడం, నేను మళ్ళీ ఆ నుంచి చేసుకుని నేను విజయపురం వస్తానని ఫస్ట్ మెసేజ్ పెట్టింది ఆయన. నేను వచ్చాకండి అవుతున్నాను, కలుస్తున్నాను నేను. సో ఇంత దూరం నుంచి రావడం. పోతే మా రూమ్మేట్స్గా ఉన్న గండిపేటలో మసూన్ రావు గారు, ఏఎస్ఎస్ ప్రసాద్,
ఏడికి పంపించడం తెలియదు. సో నాయుడు గారు కొంతమందికి చెప్తున్నారు, కొంతమందికి అసలు చెప్పడం లేదు. చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళు స్వీకరించడం లేదు. ఆయన ఏమన్నారంటే, భర్త గుర్రము స్వారీ చేసేది భార్య, కానీ ఆ గుర్రం పరిగెడుతూ ఉంటుంది, ఆ కళ్ళెం మాత్రం ఆమె చేతిలో ఉండాలా అని. అంతే కదా నాయుడు గారు మీరు చెప్పేది. సో అది కొంచెం మీరు అది సెట్ చేసేస్తే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అదర్వైజ్ ఆ శ్రమంతా మాకు వస్తూ ఉంది. సో ఆ మహానుభావుడు ఒకటైతే గురువులు ఈరోజు వీరంరెడ్డి గారు కానీ, వెంకటరెడ్డి గారు కానీ, మన శ్రీమతి గారు కానీ నిన్న ఫోన్ చేసి చెప్పడం, శ్రీనన్న మంచల్సి నన్ను మాట్లాడడం, వీరంరెడ్డి గారు ఒప్పుకోవడం, రెడ్డి కూడా వెళ్ళి చేయడం, తర్వాత వెంకటరెడ్డి గారు వాళ్ళ ఫంక్షన్ ఒకటి ఉన్నప్పటికీ, సెరమనీ ఒకటి ఉన్నప్పటికీ సరే ఆమెను పంపించి నేను వస్తా అన్నారు. నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను వారిని కూడా వస్తే బాగుంటుందని అని చెప్పి మళ్ళా మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి ఆమెను కూడా తీసుకొస్తున్నాము అన్నారంటే నిజంగా మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు గురువు గారు. అలాగే ఎక్కడెక్కడి నుంచో దూరం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కరీంనగర్, అఫ్కోర్స్ బొమ్మన్ అక్కడే ఉన్నారు, షబీర్, గద్దె అందరూ వరుసగా 1 by 1 ఇంతమంది వస్తారని నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అంటే మెసేజెస్ రెస్పాన్స్ చూసినప్పుడు గ్రూప్లో తక్కువ మంది వస్తారు, 15 మంది 10 మంది అనుకున్నాం కానీ బట్ సంఖ్య చూడడానికి ముచ్చటగా ఉన్నట్టుగా ఉంది. ఇది నెక్స్ట్ మీటింగ్కి పెరుగుతుంది. మళ్ళీ మనకున్న స్త్రీ శక్తి దాని మీద ఎక్కువ పోరాడితే, అలాగే మల్సాట లాంటి వాళ్ళు, శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు దాని మీద ఫోకస్ చేసి రమణ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ కూడా దాన్ని దింపి ఒక 4 సార్లు మాట్లాడిస్తే రమణతో ఖచ్చితంగా రానివాడు కూడా వస్తాడు. దానికి ప్రయత్నించాల్సిందిగా అందరూ, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లలు అందరూ, పెద్దవాళ్ళు అందరూ చల్లగా ఉండాలని ఆ పద్మావతమ్మ శ్రీనివాసుడు మీకు అత్యంత శక్తినిచ్చి, ఆయురాలకి ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి జీవితాంతం హ్యాపీయెస్ట్ లైఫ్ని మీకు ఇవ్వాలని వారిని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ అశోక్ గారు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడడానికి, సమయం లేనందువల్ల కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఇంకా చాలా విషయాలు మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసినప్పుడు అశోక్ గారి నోట్లో వినొచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ వారి సోదరులు సుదర్శన్ రాజు గారు ఈ కాలేజీ, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి సుదర్శన్ రాజు గారి అకాల మరణం వల్ల మరి నిన్నంతా ఆ కార్యక్రమాల్లో ఉండి మరుసటి రోజు ఈ కార్యక్రమం ఇలా ఏర్పాటు చేసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందికరమైన, మరి ఆయన పెద్ద హృదయంతో సహృదయంతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం, నిన్నంతా కార్యక్రమాల్లో ఉండి ఆ అలసిపోయినటువంటి పరిస్థితి వారి శ్రీమతి గారిలో కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. సమావేశంలో 50% మీ గురించే చెప్పారమ్మా, మీరు వినలేదు. అయితే అలసట వలన అవును చెప్పారు, జరిగిందమ్మా. అయితే నిజంగా ఈరోజు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని మనం అందరం చూసాము. చూడకముందు ఏ అభిప్రాయం ఉండేదో నాకు తెలియదు. నాకు కూడా మామూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్నో చూస్తూ ఉంటాం, అలాగే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ మంచిది పెట్టారని విన్నాం తప్ప రాష్ట్రంలో ఆ మాటకు వస్తే 2 రాష్ట్రాల్లో అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగినటువంటి 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనది కూడా ఒకటి ఉంది, ఈ సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పినప్పుడు వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. అట్లాగే దేశంలో ఉన్నటువంటి వాటిలో టాప్ 30 అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగిన 30 కాలేజీల లోపలే మన కాలేజీ కూడా ఉంది 27వ స్థానంలో అని చెప్పి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందని చెప్పినప్పుడు కలిగినటువంటి గర్వం నిజంగా వీఆర్ ఆల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. నిజంగా మేమందరం చాలా కళ్ళగన్నాం ఎన్నో చేయాలని, రాజకీయాల్లో కానీ, బయట కానీ, వ్యాపారాల్లో కానీ, ఇంకో రకంగా. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నగారు గురువుల యొక్క బోధనలు విని, అనుభవాన్ని, జీవిత సారాన్ని తీసుకుని తిరిగి దాన్ని కార్యరూపంలో తీసుకొచ్చి ఇటువంటి చక్కటి రాబోయే రోజుల్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఇదిగా ఒకటి రూపుదిద్దుకోబోయేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇవాళ మనందరం ఇక్కడ ఉండటం, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా గర్వపడుతున్నాము మీ మిత్రులుగా. ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషం అశోక్ రాజు గారి గురించి చెప్పాలి. ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మనం ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాం. మనం వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభుత్వం పోయింది. ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత అందరం
ఎవరెళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాం. కానీ నేను మాత్రం ఆఫీసులోనే ఉండిపోయాను. ఎందుకంటే నేను ఆఫీస్లో లైబ్రరీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. ఆఫీస్లో ఉండిపోయి ప్రభుత్వం పోగానే మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతే అది మనకి నిన్న దాకా మనం దీంట్లో ఉన్నాము, సేవ చేసాము, చూసాము, వెళ్ళిపోతే అది ఏంటో మన నైతిక బాధ్యత కాదేమో, మనం కొనసాగించాలని చెప్పి అలా కొనసాగించే నేపథ్యంలో మేమిద్దరం ఒక గదిలో ఉన్నాం, అద్దెకున్నాం, వండుకు తిన్నాం. చాలా విచిత్రం అసలు. ఆ రోజులు తెలుసుకుంటే జీవితం ఎలా మారిపోతుంది, పరిస్థితులు మన మీద ఎంత ప్రభావితం చూపుతాయి, అవకాశాలు ఎలా వస్తాయి, దాన్ని మనం ఎలా వినియోగించుకున్నాం, కాలానికి అందరం బెండై తల వంచి ఎలా నడుచుకుంటాం, తిరిగి అవకాశాలు వస్తే ఏ విధంగా నిలబడగలుగుతాం, ఒక గడ్డిపోచ కూడా పెను తుఫాన్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగినటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ బీజం అన్నగారు మనలో నాటారు. ఆ ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మ గౌరవం, కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, సమాజానికి సేవ చేయాలనేటటువంటి లక్ష్యాలు, ఇవన్నీ ఉన్నత లక్ష్యాలతో మనం అందరం కలిసాం. కాబట్టే అశోక్ గారిలో తిరిగి నూతన ఉత్తేజం, తేజం కలిగి సమాజానికి విద్యాదానాన్ని మించినటువంటి గొప్పదానం ఈ ప్రపంచంలో ఇంకోటి లేదు నా దృష్టిలో. అటువంటి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని మరి ఎంతోమందికి విద్యాదానం చేస్తున్నటువంటి వారి యొక్క సహృదయతకు సహకరించినటువంటి ఇందుమతి గారికి, సిబ్బందికి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అందరి తరఫున. ఇప్పుడు మచ్చ శ్రీనివాసరావు గారు, నోముల శ్రీనివాసరావు గారు జరిగిన విషయాల గురించి, జరగబోయే విషయాల గురించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడమని చెప్పి నేను కోరినప్పుడు సమయాభావం వల్ల ఆ బాధ్యత కూడా మీరే స్వీకరించి ఆ 2 ముక్కలు కూడా మీరే చెప్పేయండి అన్నారు. మనిషి ఒక బాధ్యతే నెరవేరుస్తాడు, లేదా 2 చేస్తాడు, 3, 4, 5, 6 బాధ్యతలు చేయడం కష్టం అని చెప్తూ ఏదేమైనా గత వైజాగ్లో జరిగినటువంటి మన మిత్రుల సమావేశానికి కొనసాగింపుగా ఇది 2వది ఇక్కడ జరగడం, మచ్చా శ్రీనివాస్ గారి ప్రపోజల్స్తో అశోక్ గారు పెద్ద మనసుతో అంగీకరించడం. ఆ రోజు యంగ్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పి మన మిత్రుడు ప్రస్తుతం గౌరవప్రదమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నవాడు, మరి ముఖ్యంగా నా రూమ్మేట్ లేదా ఆయన రూమ్మేట్ నేను అప్పట్లో. ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి అశోక్ గజపతిరాజు గారు ద రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పాలిటిక్స్. అటువంటి వ్యక్తిని బహుశా గతంలో 1-2 చూస్తుంటాము. సమకాలీన రాజకీయాల్లో అరుదైన వ్యక్తుల్లో అశోక్ గజపతిరాజు గారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు. అటువంటి వ్యక్తి దగ్గర ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆ అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తూ వారికి సేవలు అందిస్తూ మరి అడిషనల్ పిఎస్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు ఆ రోజు మనతో కేవలం 15 నిమిషాలే సమయం కేటాయించి ఫ్లైట్ టైం అయిందంటే ఆయనకు మినహాయింపించి ఆయన పంపించిన తర్వాత మన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏదైతే మన అందరం ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ని ఫామ్ చేసి సమాచారాన్ని మార్పిడి చేసుకుంటూ అందరి క్షేమ సమాచారాలన్నింటినీ పంచుకుంటున్నటువంటి ఆ కార్యక్రమానికి ఆద్యుడు పూజ్యుడు నోముల శ్రీనివాసరావు గారు ఖచ్చితంగా మీ నోటి నుంచి 2-3 విషయాలు, 2-3 సందర్భాలని వినదలుచుకున్నాం. దయచేసి షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా 2 నిమిషాలు మా అందరి కోసం తప్పదు. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ శ్రీనివాస్, వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి ఇన్స్పిరేషన్ అన్నీ కూడా మన శ్రీనివాస్లో వచ్చిందాక అశోక్ రాజు గారు ఎట్లయితే ఒక చక్కటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి విషయాన్ని చూసామో, మరి ఒక ఈ శ్రీనివాసరావు గారిలో కూడా అత్యుత్తమమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారి మాటలు మనం వినాలి, ఇది స్ఫూర్తిదాయకం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనివాసరావు, మై డియర్ ఫ్రెండ్, మై రూమ్మేట్, మై సోల్మేట్. అందరికి నమస్కారం. And I am very privileged to visit this institute because I never thought this institute will be such a big, huge campus. And we are proud of Ashok Raju that he is one of our product.
And now we are going with the sweet memories of this institute, and we wish him all the best. As far as the institute is concerned, it's a 9 months we spent as a family together, and I'm quite surprised when I saw 30 persons standing up for this meeting, because I never expected so many people visiting for this meeting. I think we should appreciate Macha Srinivasa, Arna and Nagmani who took the initiative and forced everyone to come here with their families. And here we should mention about Ramana, who made a mammoth walk from his village to Varanasi, because this is also part of the NIP student, being an NIP student. We should take proud of his achievement. Yes. And I wish all the best for Ashok Raju, who did wonders in this institute, and I hope you will do further. Thank you. Next Delhi. Announce cheyali. Yeah, you can come visit Delhi before 2019. Yes. Next 2019 లోపు ఢిల్లీకి మీ అందరూ వస్తే సంతోషిస్తానంటున్నారు. ఐ హోప్ ఢిల్లీ 100% పెడదాం శ్రీనివాస్. ఇందాక ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను అశోక్ రాజ్ గారి గురించి. చాలా గొప్ప విషయం. బహుశా ఇది అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలని చెప్తున్నాను. ఒకరోజు రాత్రి నాకు ఫోన్ చేశారు. 15 సంవత్సరాల క్రితం, బహుశా అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ లేదు. చేసి ఎందుకు చేశారో నాకైతే తెలియదు. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి లైన్లోకి వచ్చారు. రమణ, ఇద్దరు అరేవరే అనుకుంటాం, నీ మార్గం సరైనది అన్నాడు. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక్క వర్డే అది. ఎందుకు చెప్పారో, ఎందుకు ఏ సందర్భంలో నేను గుర్తొచ్చానో, మరి ఎటువంటి స్థితిలో ఆయన ఉన్నాడో నాకు తెలియదు. కానీ రమణ, నీ మార్గం సరైనది అన్నది ఒక చిన్న పదం ఎంత గొప్ప అర్థాన్ని మరి ఆలోచనని కలిగిస్తుందో నేను ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు. అనేక రకాలైనటువంటి అనుభవాలు అమర్నాథ్ గారికి, అశోక్ గారికి, ఆఫీస్లో ఉన్న నాకు చాలా గొప్ప గొప్ప అనుభవాలు, గొప్ప గొప్ప అనుభూతులు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల దగ్గర పనిచేసే అవకాశం, నేర్చుకునే అవకాశం దొరికిందమ్మా. ఇది నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో పనిచేయడం వల్ల, మరి ఎక్కడైతే పనిచేస్తున్నామో అక్కడ డెడికేట్ అయి పనిచేయడం వలన అనేక రకాల ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ వాటిని పక్కన పెట్టి ఒక లక్ష్య సాధన కోసం, ఒక వ్యవస్థ కోసం, వ్యక్తుల కోసం కాకుండా ఒక వ్యవస్థ బాగుండాలని చెప్పి నమ్ముకుని ముందుకు వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళకి తాత్కాలికంగా ఇబ్బందులు వచ్చినా ఖచ్చితంగా జీవితంలో ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాలకి ఎదుగుతారని చెప్పి నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నేను ఒకడిని. ఖచ్చితంగా మనమందరం ఏ రంగాల్లో ఎలా ఉన్నప్పటికీ, ఏ పార్టీల్లో ఉన్నప్పటికీ, పార్టీల రహితంగా, పార్టీలకు అతీతంగా ఆయా స్థానాల్లో, ఆయా రంగాల్లో అందరూ కూడా సంపూర్ణంగా ఎదగాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. కాశీయాత్ర విశేషాల గురించి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇంకా అందరూ వస్తే అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. వాళ్ళ సమయాభావం వల్ల నేను ఎక్కువసేపు దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడను. సమయం ఉంటే భోజనం అనంతరం మిగిలిన వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను, దయచేసి మన్నించాలి. తర్వాత వ్యక్తిగతంగా ఫోన్లో కూడా అన్ని విషయాలు షేర్ చేస్తాను. ఒక్క మాట మాత్రం చెప్పి కాశీయాత్ర గురించి, నిజంగా ఎవరన్నా కాశీయాత్ర చేస్తాము అని అంటే గత పూర్వ రోజుల్లో కాశీకి పోతే కాటికి పోయినట్లే అనేటటువంటి ఒక సామెత ఉండేది. అది నిజం కాదు, వాస్తవంలో మనం వెళ్ళి రావచ్చు అని చెప్పి నిరూపించే అవకాశం నాకు వచ్చినందుకు నేను నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నాను. దీనికి ప్రధానమైన కారణం నా శ్రీమతి. ఎవరైనా సరే కాశీ యాత్ర కానీ ఇటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి తిరిగి రాని యాత్రలు, తిరిగి రావడానికి అవకాశం లేదు అని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఈ యాత్రని అడ్డుకుంటారు. ఇది వయసు సమయం కాదు,
ఇంకా పిల్లవాడు ఉన్నాడు, పెళ్లి కావాలి, నీకు ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నాయి, అవన్నీ చేసి నువ్వు పో అంటారు తప్ప ఎవరు బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, మన మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ప్రోత్సహించరు. నేను ఒకటే ఆమెను అడిగాను. నేను అంతకుముందు 3 యాత్రలు చేశాను, శ్రీశైలం, తిరుపతి, రామేశ్వరం. నేను వెళ్ళాను, వచ్చాను. ఆ అనుభవం నాకుంది. ఖచ్చితంగా వెళ్తాను, వస్తాను. నువ్వు అడ్డు చెప్పకు, నన్ను ప్రోత్సహించంటే మౌనంగా ఉండిపోయింది. అంగీకారం అనంగీకారం తెలియదు కానీ మౌనంగా ఉండిపోయింది. మౌనం అంగీకారం అని చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోయాను, సంతోషంగా వచ్చాను. నేను లేనంత కాలం నేను నడుస్తూ అక్కడ ఎంత ఇబ్బంది పడ్డానో ఏంటో అది వేరే సంగతి, కానీ నేను లేకుండా నేను అక్కడ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నానో అని చెప్పి ఏమి ఇబ్బంది పడింది. ఇక్కడ చాలామంది ఆమె నేను కలిసి యాత్ర చేసామని అనుకుంటున్నారు. అలా ఉందాము. అయితే నన్ను నడిపించి తిరిగి మీ అందరి ముందు నిలబెట్టి మళ్ళీ మన అందరికీ ఎన్నో విషయాలు పంచుకునే అవకాశం కల్పించడానికి ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఆమెను నేను నా భార్య కాబట్టి ఆమెను తలుచుకుంటూ ఆమె సేవలకి ధన్యవాదాలు చెప్పకూడదు. చాగంటి వారు చెప్పారు, భార్యకి ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పకూడదు. కర్తవ్యం మనలో సగం. చాగంటి వారిని అర్థం పెట్టి ఆ మాట చెప్తున్నావు. మామూలుగా డైరెక్ట్గా చెబితే అందరికీ స్థలం కుదుకుతారు. మనలో భాగమే కాబట్టి మనం పొగుడుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ అన్ని విషయాలు మాట్లాడతాను. అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి, మీ అందరికీ ఉపయోగపడే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే అతిథులు ఉన్నారు, వారి యొక్క సందేశాలు మనకు ప్రాధాన్యత క్రమం కాబట్టి మనం భోజనం అనంతరం అత్యవసరం ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, ఉన్నవాళ్ళు ఒక అరగంట 30 గంట ఉండి అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ ఆచార్య వీరం రెడ్డి గారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతామని. చీఫ్ ఆర్గనైజర్ అశోక్ రాజు గారు, ప్రొఫెసర్ వెంకటరెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ మేడం భాగ్యవతి గారు, మై బెస్ట్ స్టూడెంట్స్, affectionate students of the National Institute of Political Consciousness, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to associate myself with this function. At the outset, I thank profusely Dr. Ashok Raju for organizing this function. For a number of reasons, I like this institution. One is Siddhartha. My affectionate is Siddhartha is my affectionate for even my student days. Second is Ashoka, Kingdom Ashoka. And I may not be remembering NTR or others, but every day I will remember our Ashok Raju because their buses will be coming to Tirupati. Whenever I stay in Tirupati, I go on a walk, I will see their buses, Siddhartha Institute of Technology. Immediately I will be reminded of Dr. Ashok Raju. So, how happy I am to associate myself with this function. And again, everybody knows here Telugu. I will switch up to Telugu language. So, ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి సంస్థను సృష్టించి దీన్ని పెంచి పోషించినటువంటి అశోక్ రాజు గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివందనలు తెలియజేస్తున్నాను. పైగా చాలా చిత్తూరు జిల్లా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో ఇంతటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇంత చక్కగా విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా నిర్మించలేనటువంటి సంస్థను వీరు నిర్మించి దీన్ని పోషించి పెంచుతున్నందుకు నేను హృదయపూర్వకంగా అభివందిస్తున్నాను, నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. పైగా నేను రాయలసీమ వాసిని, చిత్తూరు జిల్లా వాసిని. అసలు ఈ ప్రాంతంలో ఇటువంటి సంస్థను నెలకొల్పడానికి వారు చేసినటువంటి కృషి
వారికి ఎంత కృషి చేస్తున్నారో నాకు తెలుస్తుంది. మేము కూడా ఒక చిన్న సంస్థను రన్ చేస్తున్నాం మొలక చెరువు దగ్గర విఎస్ఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అని. అక్కడ ఆర్ఫనేజ్, తర్వాత చైల్డ్ కేర్ అండ్ దెన్ హై స్కూల్ ఇది చేస్తున్నాం. దానికి ఎంత సమస్యలో మాకు తెలుసు. అలాంటిది ఇంతటి మహా సంస్థ నిర్మించి పెంచి పోషించడంలో వారు సత్యమని చేసినటువంటి కృషి అపారమైనటువంటి ఇద్దరికి కూడా నాకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభివందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు వారిని గురించి దీనికంతటి కారణం వారి గురించి వ్యక్తి చేసుకోకపోతే నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు సంస్థలో ఉన్నప్పుడు వారు ఎంత అభిమానం చూపించేవాళ్ళు. నేను సినిమా ఫ్యాన్ కాదు, ఐ వాజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సినిమా, బట్ వాట్ అట్రాక్టెడ్ మీ టు ఇట్ ఈస్ ఫర్ హిస్ ఐడియా, నావల్ ఐడియా. నన్ను పిలవడానికి కారణం ప్రొఫెసర్ వకీల్ అనే అతను ఉండేవాడు, చనిపోయాడు. అనే మహానుభావుడు, చాలా మంచి వ్యక్తి, వీళ్ళకి అందరికి స్టూడెంట్స్కి అంతా కూడా అభిమానించే వ్యక్తి. అతను రికమెండ్ చేశాడు. అతని రికమెండేషన్ వల్ల నన్ను పిలిచారు. నేను ఒక సంవత్సరం అక్కడ ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క స్మృతులు మర్చిపోయినటువంటి స్మృతులు అందరూ కలిసి మా విద్యార్థులు కూడా ఎంత అఫెక్షనేట్గా ఉండేవారో ఐ కెనాట్ రిమెంబర్. సో ఈ సదవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ అశోక్ రాజు గారికి, వారి సత్యమణి గారికి, మీరు ఇంతమంది దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇందులో తమ సహకరించినందుకు నేను నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం మరీ మీ అందరికీ కూడా అభివందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలండి ఆచార్య వీరరెడ్డి గారికి. ఆయన రాశారు ఎన్నో పుస్తకాలు, అవన్నీ పాఠ్యాంశాలుగా విద్యార్థులకి ఉండటం, అటువంటి గురువుల దగ్గర మనం అందరం నేర్చుకోవడం అనేది నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు ఆచార్య శ్రీ వెంకటరెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతాము. గౌరవనీయ అధ్యక్షులు అశోక్ గారు, ప్రొఫెసర్ వీరరెడ్డి గారు, డాక్టర్ భాగవత్, మిత్రులారా, ఎంతో విజ్ఞతతో, విశిష్టతతో, విశాల దృక్పథంతో, సదుద్దేశంతో, ఎంతో మహోన్నత ఆశయంతో స్థాపింపబడిన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ సంస్థలో పాలుపంచుకున్న మనందరం ఇవాళ ఇలా కలుసుకోవడం, గత వైభవ అనుభవాన్ని నెమరు వేసుకోవడం నిజంగా నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది, గర్వకారణంగా ఉంది. ఈ విశిష్టమైన సమావేశానికి కారపైన మీకు, ముఖ్యంగా అశోక రాజ్కి నేను ఎలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలో, ఎలా అభినందనలు తెలియజేయాలో నాకు భాష రావటం లేదు, లైన్లో ఉంది. ఏమైతేనే ఇలా కలుసుకోవడం చాలా అవసరం. మానవ సంబంధాలు కరువైపోతున్నాయి ఈ రోజుల్లో. జన సంబంధాలే ఉన్నాయి, ఆర్థిక సంబంధాలే ఉన్నాయి సమాజంలో. ఈ రోజున మానవ సంబంధాలు రోజు రోజుకు కరువైపోతున్నాయి. అటువంటి తరుణంలో ఇలాగా ఈ సమావేశం మానవ సంబంధాలని పటిష్టం చేయడానికి ఎంతవరకు ఇది అవసరమో మీకు తెలిసిందే. ఇటువంటి సమావేశాన్ని ఏర్పరచిన మీకందరికీ, వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ సమావేశంలో పాల్పంచుకునే అవకాశం నాకు దొరికినందుకు నేను చాలా చాలా ఆనందపడుతున్నాను. మరి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ ఏ ఉద్దేశంతో మహానుభావుడు
ఆ రోజు దీన్ని ప్రారంభించారు. ఈరోజు రాజకీయ పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ప్రజల అవసరాల్ని తీర్చడానికి, ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకోవడానికి మనం ఏర్పరచుకున్న పవిత్ర ప్రక్రియ రాజకీయం. దాన్ని ఈవేళ ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాము? ఎంతో పవిత్రమైన ఈ ప్రక్రియ ఇవాళ పూర్తిగా వ్యాపారం అయిపోయిందని మీకు అందరికీ పత్రిక చెప్పనక్కర్లేదు. ఈరోజు ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు? ఒకప్పుడు ఎందుకు మా మహానుభావుడు ఎందుకు పార్టీ పెట్టాలనుకున్నాడు? ఒక మంచి ఉన్నత ఆశయంతో. కానీ ఇవాళ 190 మంది రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నది ఏదో ప్రజలకు సేవ చేయాలని, మా ప్రదేశాన్ని ఉద్ధరించాలని, అభివృద్ధి చేయాలని, అది చేయాలని, ఇది చేయాలని చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ నిజమైన ఉద్దేశం మాత్రం కాదు. నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నాను, అది చేస్తున్నాను, ఇది చేస్తున్నాను, అన్నిటికంటే లాభదాయకమైంది ఈ రోజున రాజకీయం. కాబట్టి 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి 50 లక్షలు సంపాదించుకోవడానికి ఒక మంచి సాధనంగా ఈ రోజు రాజకీయాన్ని మీరు నడుపుతున్నారే. ఇటువంటి సమయంలో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ యొక్క ఆశయం చాలా అవసరం నేను భావిస్తున్నాను. టుడే టు రన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ మోర్ నెసెసరీ దాన్ ఇన్ 1988. బికాస్ అప్పుడు రాజకీయం ఇంత చెత్తగా, ఇంత గబ్బుపట్టలేదు ఆ రోజున. ఈరోజు అంత గబ్బుపట్టిపోయింది. కాబట్టి మిత్రులారా, చెప్తున్నాను, ఈ రోజున మనం ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ని నడపగలిగి కులాలకి, మతాలకి, రాజకీయ పార్టీలకి అతీతంగా యువతని ఒక మంచి రాజకీయ వ్యవస్థలో నడపడానికి, రాజకీయం అంటే సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి, అటువంటి మీ సదుద్దేశంతో ఈరోజు ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని నేను చెప్తున్నాను. వీలైతే నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, మనం కూడా ఒక ఆనాటి నిజ రోజు మనం అందరికీ నివాళులు అర్పించాం మహానుభావునికి. కానీ నిజమైన నివాళి ఆయన ఏదైతే చేశారో, కానీ దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్. వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ మన నివాళి ఆయనకి. అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ రోజున మంచి ఉద్దేశంతో, ఏదో పార్టీని ఉద్ధరించాలని కాదు, కులాన్ని ఉద్ధరించాలని కాదు, ఒక మతాన్ని ఉద్ధరించాలని కాదు, యువతని మంచి దారులు కట్టడానికి, మంచి రాజకీయం, మన ఊరికి మంచి రాజకీయం కావాలి. మన జేపీ గారు చెప్తుంటారు, అదే తెలిసిందే. ఆ ఊరికి మంచి రాజకీయం కావాలి. మంచి రాజకీయం కావాలంటే మంచి రాజకీయవేత్తలు కావాలి. మంచి రాజకీయవేత్తల్ని తయారు చేయడానికి ఒక సోపానంగా సంస్థ పెడితే బాగుంటుందని మీ అందరి ముందర ఈరోజు చెప్పుకోవడానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. ఇక సమయం కాదు, ఇప్పటికే చాలా సమయం అయిపోయింది. మిమ్మల్ని కలుసుకొని చూడడమే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాట్లాడడం నాకు ముఖ్యం కాదు. కాకపోతే నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రాంగణంలో ప్రవేశించాను. చాలా రోజుల నుంచి తెలుసుకున్నాను. నేను అక్కడ చేస్తున్న పని ఇన్స్టిట్యూట్ తెలుసుకున్నాను. యూనివర్సిటీ రావాలనుకున్నాను, కానీ రాలేకపోయాను. ఆయన ఫోన్ నెంబర్ నా దగ్గర లేకుండా పోయింది. ఒక్కసారి మాత్రం ఎప్పుడు మాట్లాడాను, ఆయన రమ్మన్నారు, రాలేకపోయాను. ఈ మధ్యలో అనుకున్నా, రాలేకపోయాను. ఈ రోజునే సరే ఈ ఈ ఈ కార్యక్రమం వల్ల కొనం కలయిక సదస్సు ద్వారా అలాగే నేను సంతోషపడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం I stepped into this great, unique institution. The two words are used, great and unique, are not exaggerated. I mean what I say. ఇటువంటి ప్రాంగణంలో ప్రవేశిస్తూనే నేను మొట్టమొదటి చూసింది బుద్ధుని విగ్రహాన్ని. చాలా సంతోషపడ్డాను. సిద్ధార్థ అని పేరు పెట్టారు. ఇప్పుడు మనుషులు చెప్పారు, అందులో చెప్పారు. సిద్ధార్థ పేరు పెట్టుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. ఆయన అశోక్ పేరు ఉండడమే మంచిది. దానికి సిద్ధార్థం పెట్టుకోవడం మరింత గొప్పదని ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టుకున్నాడో నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు. కానీ ఈ రోజున ఈ దేశం ఇలా ఏడుస్తుందంటే ఆ బుద్ధుణ్ణి మనం వదులుకున్నాము, బౌద్ధ మతాన్ని పారదోలేశాము. ఎన్నో మూఢనమ్మకాలకి మూలమైపోయిన ఈ హిందూ మతాన్ని పట్టుకుని ఏడుస్తున్నాము. బౌద్ధ మతమే ఈ దేశంలో ఉంటే ఈ దేశం మనకున్న మానవ వనరులకి, మనకున్న సహజ వనరులకి, ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి, ఇంత సహజ వనరులు, ఇంత మానవ వనరులు ఉన్న దేశాలు ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. అయినా కూడా మనం ఎందుకు ఇంకా స్టిల్ డెవలపింగ్ కంట్రీగా ఎందుకుంటున్నాము? కారణం
మనం ఏర్పరచుకున్న ఈ కులతత్వాలు, మనం నేర్చుకున్న మనతత్వాలు కాబట్టి ఆ మహానుభావుడు, ఆ సిద్ధార్థుడు మనకిచ్చిన బౌద్ధ మతాన్ని ఆయన మతం సాధించలేదు, కానీ ఒక మానవ మతం అది. మానవుడే మహనీయుడు. మ్యాన్ ఈజ్ ది ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ హిస్ డెస్టినీ. మన జీవితం మన చేతుల్లో ఉంది, మనం బాగుపరచుకోవాలి. నువ్వు దేవుని మీద నమ్మకం ఉందా లేదా, దేవుని మీద కాదు, నీవు మంచివాడా చెడ్డవాడా, నువ్వు నలుగురికి ఉపయోగపడుతున్నావా, నీ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి నువ్వు ఏమైనా కృషి చేస్తున్నావా, నువ్వు ఎటువంటి వాడు, అలాగా ఆయన ఆలోచన చేశాడు. దాన్ని బౌద్ధ మతం అన్నాము. అటువంటి పేరు ఈ కళాశాలకు పెట్టినందుకు ఆయన్ని అభినందిస్తూ ఆ ఆశయాలతో ఈ దేశం ఈ కళాశాల పనిచేయాలని అనుకుంటున్నాను. కానీ ఇప్పుడు నాకు లెట్ మీ స్పీక్ ఫ్రాంక్లీ, ఊరికే కోరుకోవడమే కాదు, వై హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్ ది ట్రూత్. మరి ఇంత గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్, నిజంగా ఎన్నో ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్కి వెళ్ళాను. మన రాష్ట్రంలోనే, మన జిల్లాలోనే మిడ్స్ ఉంది. ఇక్కడ వెంకటస్వామి గారికి వెంకటేశ్వర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది, మనకు పిలుస్తుంటారు, మాట్లాడుతుంటారు, బాగానే ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పడం కూడా, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హ్యావ్ బికమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ మెకానిజం. మనుషుల్ని యంత్రాలుగా తయారుగా చేయడానికి రోజున ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పనికొస్తుంది. మానవత్వాన్ని చంపేసి వారిని కేవలం ఒక యాంత్రికంగా పనిచేసే వ్యక్తిగా తయారైపోతున్నారు. కాబట్టి ఇంజనీర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, బట్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ వీ హావ్ డెవలప్డ్ అట్ ఆల్. కానీ మనకు కావాల్సింది నాట్ ఓన్లీ ఎఫిషియంట్ ఇంజనీర్స్ బట్ గుడ్ ఇంజనీర్స్ who are useful not only to themselves but also for others. కాబట్టి ఈ సంస్థ కేవలం ఎఫిషియంట్ ఇంజనీర్స్ కాకుండా మంచి ఇంజనీర్స్ను సమాజంలో పంపాలంటే వాళ్లకు ఈ యాంత్రిక సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్, టెక్నాలజికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు మానవత విలువలతో కూడుకున్న విద్యను కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఐ బిలీవ్ ఇన్ హ్యూమనైజింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్. దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది డే, హ్యూమనైజింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్. అది లేకుండానే ఇవాళ వస్తుంది. ఉదాహరణకి ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ రోడ్ వేస్తుంటే ఆయనంతా ఈరోజు ఎట్ తయారు చేస్తున్నాడు, ఎంత సిమెంట్ మిగిలిస్తే మాకు ఎంత లాభం వస్తుంది, కాంట్రాక్ట్కి ఎంత లాక్కోవడానికి ఆయన చెప్పయ్యే తగ్గించేసేయా, నాకు ఇంత డబ్బు నాకు వచ్చేసి చూసుకుంటున్నాడే. కానీ ఏ గుడ్ ఇంజనీర్ ఈ రోడ్డు ప్రజల కోసం వేయబడింది. సామాన్య ప్రజలు నడుస్తారు ఈ రోడ్డు మీద. ఈ రోడ్డు సరిగ్గా ఉంటేనే నా ప్రజలు సుఖంగా నడుచుకోగలుగుతారు. కాబట్టి నేను మంచి రోడ్డును వేయాలి అనే ఉద్దేశం ఎప్పుడు వస్తుందంటే వాడు చదివిన కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఈ మానవతా విలువలు కూడిన విద్యను అతను నేర్చుకున్న పనికొస్తుంది. కాబట్టి మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్, టు హెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ టు సెండ్ అవుట్ నాట్ ఓన్లీ ఎఫిషియంట్ ఇంజనీర్స్ బట్ ఆల్సో గుడ్ ఇంజనీర్స్ who are the need of the day. ఆ తర్వాత ఇది చూస్తుంటే ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ఏ మిరకల్. ఇంత స్వల్ప కాలంలో ఇంత ఇన్స్టిట్యూషన్ని డెవలప్ చేయడము చాలా అసాధారణమైన విషయం నేను చెప్తున్నా. ఇది అందరి చేతులు ఉండేది కాదు. దీని వెనకాల ఎంతో కృషి ఉంది, ఎంతో క్రమశిక్షణ ఉంది, ఎంతో ప్రజల సహకారం ఉంది, ప్రభుత్వ సహకారం ఉంది, సహాయం ఉంది. కానీ అశోక్ రాజు గారు మాట్లాడినారు ఇదివరకే, ఇక్కడ పద్మావతి పుట్టిన సమయం, పుట్టిన ఇది ఇక్కడేమో పెరిగింది, ఇక్కడేమో పెళ్లి చేసుకుంది, ఆమె తిరిగింది. కాబట్టి ఆ శక్తి వల్లనే నేను ఈ సంబంధం ఇంత గొప్ప అయిందని ఆయన చెప్తుంటే దయచేసి ఐ డిసగ్రీ విత్ హిమ్. ది క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ అని ఆ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అవుట్ ఆఫ్ మోడెస్టీ, అవుట్ ఆఫ్ నమ్రత. ఆయన నమ్రతకి నేను జోహాలు చెప్తున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ షీర్ మోడెస్టీ, out of sheer humility he is saying that, but that's not correct. The credit goes to his individual self-effort. ఆయనకున్న మేధాశక్తి, మానవ శక్తి ఉపయోగించుకొని కాయ కష్టపడి ఎంతోమంది సహకారం చేసుకుంటూ ఇది వండర్ఫుల్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ఆయనకు ఉండటం వల్ల, వీటెన్నో రావటం వల్ల, పరిస్థితులు అనుకూలం కావటం వల్ల, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మంచిగా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆయన గురించి చెప్పడం వల్ల, ఎంతో సహకారం వల్ల, తన స్వయం శక్తి వలన, తన మేధస్సు వలన, తన క్రమశిక్షణ వలన ఆయన ఈ ఇంత గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ సాధించగలిగాడు. కాబట్టి అందరి తరఫున జోహార్లు చెప్తున్నా, ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నాను రాజు గారు,
మీరు ఏదో దైవశక్తి అయిపోయింది మా చేతులు ఏముందనుకుంటే అది చాలా సరైనది కాదని, మన జీవితం మన చేతుల్లో ఉందని, మానవ జీవితం చాలా ముఖ్యమని, మానవుడే మహనీయుడని, మనం మంచిగా ఉంటే కృషి చేసి దేన్ని సాధించమని ఆయన నిరూపించాడు, మార్గదర్శకుడయ్యాడు. హీ ఈజ్ ఎ మోడల్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్. కాబట్టి ఇలాగా ఆయన ఇచ్చిన ఒక స్ఫూర్తితో వీ కెన్ అచీవ్ మెనీ థింగ్స్. మనం ఎంత ఉన్నాం అంతా చేయలేకపోతున్నాం కదా. కాబట్టి ఈజ్ ఎ రోల్ మోడల్ టు ఆల్ ఆఫ్ us that we should work hard with a sense of discipline and with a good heart, good mind, and we can achieve wonders. And my wife is here, she worked on self-actualization for her PhD degree. Self-actualization. I consider him to be a self-actualizing person. That is, to become in life all that you are capable of becoming. How? Not by the grace of God, not by grace of this, not by grace of that, by virtue of your own efforts, by exploiting to the fullest your own efforts, your own capacities, your own potentiality, your own talent. One can become in life all that one is capable of becoming. So Ashok Raju has proved that he can do many things. He has become what he is capable of becoming by exploiting his own talent, his own efforts, his own potential. We need the help of others. Certainly, we need the cooperation of others. So with the cooperation and help of others, by making the best use of our own talent and capacities, we can achieve something in life. Here is a living example. So we have come here to derive inspiration from Ashok Raju, so that you can also, in మన రంగాల్లో ఏ రంగాలు చేస్తుంటే అందరూ ఇంజనీరింగ్లు కట్టాల్సిన పని లేదు. మీకు ఏ రంగంలో మీకు మీ ప్రావీణ్యంలో ఆ రంగంలో అత్యున్నత స్థాయిని చేరడానికి ఈరోజు ఈ సదస్సు ఉపయోగపడుతుందని ఆయన ఎలా చేరాడో మనమందరూ కూడా కృషి చేసి ఒక అత్యున్నత స్థాయికి చేసి మనమందరూ బాగుండడం కాదు, మన సమాజం బాగుపడాలి, మన దేశాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలి. ఎటువంటి సమాజాన్ని పెద్దలు కోరుకున్నారో, మహాత్మా గాంధీ కోరుకున్నాడో, నెహ్రూ కోరుకున్నాడో, ముఖ్యంగా ఠాగూర్ మహాశయుడు కోరుకున్నాడో అటువంటి సమాజాన్ని నిర్మించడానికి మీకు అందరికీ బాగా తెలిసిందే. ఆయనది వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ and the head is held high, where knowledge is free, where the world hasn't been broken up into fragments by narrow domestic walls. ఎక్కడైతే సమాజం కులమత భేదాలతో చిన్న భిన్నం అయిపోకుండా పోతుందో, where the clear stream of reason has not lost itself in the dreary desert of dead habit. ఎక్కడైతే హేతువు అనే సజీవ నది మౌఢ్యము అనే ఎడారిలో ఇంకిపోకుండా ఉంటుందో, where tireless striving stretches its arms towards perfection. ఎక్కడైతే నిర్విరామ కృషి, నిరంతర నిర్విరామ కృషి పరిపక్వత వైపు, పరిపూర్ణత వైపు జీవితం సాగుతుందో, దేవుడా అటువంటి లోకానికి, అటువంటి స్వేచ్ఛ లోకానికి నా దేశాన్ని మేల్కొల్పు అని మహానుభావుడు ఠాగూర్ గీతాన్ని చెప్తున్నాడు. మిత్రులారా, ఆ మనసును పెట్టుకొని నా దేశం బాగుపడాలి, నా దేశం ముందుకు తీసుకోవాలి, అందుకు నేను సైతం సమిధనొక్కటి ప్రపంచ జాతిని ఆలోచిస్తాను. మనం సమిధలు అవుదాం. ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెస్ స్టార్ట్ అయింది, అభివృద్ధి స్టార్ట్ అయింది, ఎంతో బాగుపడుతుంది. ఈరోజు మీరు సామాన్య ప్రజలు ఏ పార్టీ ఉన్నా చేసుకొని చెప్తున్నాను. ఈరోజు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఉన్నా ఈరోజు సామాన్యుల జీవితం చాలా బాగుపడుతుంది, చాలా మెరుగుపడుతుంది, బాగా చదువుకోగలుగుతున్నారు. సో దేశము అభివృద్ధి పథంలో, ప్రగతి పథంలో ముందుకు పోతుంది. దాన్ని ముందు నడపడానికి, మన దేశాన్ని మరింత పటిష్టమైన మంచి దేశం నిర్మించడానికి మీరందరూ పాల్గొంచుకోవడానికి ఈనాటి ఈ సదస్సు ఉపయోగపడాలని నేను నమ్ముతూ ఈ అవకాశాన్ని నాకు కలిగించిన మీకు అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలండి ఆచార్య వెంకటరెడ్డి గారికి. మీలాంటి గురువుల వద్ద కొద్ది కాలమైన విద్యార్థన చేసే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నందమూరి తారక రామారావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన ఆశయాలను నెరవేర్చే దిశలో మేమందరం కూడా మా వంతు కృషి సలుపుతూ ఉన్నాం, ఇక ముందు కూడా చేస్తూనే ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే మీరు సూచించారో ఇన్స్టిట్యూట్ని ఇవాళ అవసరం ఉంది, తిరిగి అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ తిరిగి
కొనసాగించాలి ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచనని మేమందరం కూడా కూర్చుని అది ఏ విధంగా చేయాలి ఎలా చేయాలనేది కార్యాచరణ ఒకటి అనుకుని సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని ఆచరణలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా మీరు ఏదైతే మా నుంచి ఆశిస్తున్నారో, సమాజానికి ఏది మంచి జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారో ఆ విధంగా తప్పనిసరిగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తూ అందరికీ సేవ చేయడానికి మేమంతా ఎల్లప్పుడూ ముందే ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ, అద్భుతమైనటువంటి మీ పలుకుల్లోని భావాన్ని మేమందరం హృదయపూర్వకంగా స్వీకరించాం సార్. తప్పనిసరిగా రాబోయే రోజుల్లో కార్యాచరణలో ముందుంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు గౌరవనీయురాలు మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్త నిపుణురాలు ఆచార్య భాగ్యవతి గారిని శుభాకాంక్షలు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతాం.